पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज ना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित श्री चुनीलाल घेलाभाई मेहता स्मृति व्याख्यानमाला में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। समस्त मेहता परिवार ने पण खूब खूब धन्यवाद। आजना व्याख्यानमाळाना बीजा दिवसे विद्वान वक्ता डॉक्टर श्री नरेश भाई वेद આપણને ભીષ્મ વિશે પ્રવચન આપવાના છે। સમય 6 થી 7:30। તેમના ચરણોમાં વંદન। પ્રથમ 5:30 થી 6 કલાકે દેહરાદૂન ઉત્તરાખંડના ગાયક કલાકારો શ્રી દીપક ચમોલી તથા સાથીઓ ભક્તિ સંગીત રજૂ કરશે। તેમને તેમનો કાર્યક્રમ શરૂ કરવા વિનંતી। જય શ્રી કૃષ્ણ। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा
जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सलोनी सांवली सूरत, गले में हार फूलों का। सलोनी सांवली सूरत, गले में हार फूलों का। निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे एक इशारे पर मैं हूँ सर्वस्व दे सकता। तुम्हारे एक इशारे पर मैं हूँ सर्वस्व दे सकता। लो सबसे दिल हटा बैठे, लो सबसे दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक है, वरदान एक है, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक है, वरदान एक है, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम से हो, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक है, वरदान एक है, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना, जिसकी इजाजत के बिना पता हिले नहीं, पता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक है, वरदान एक है, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब।
जिसकी इजाजत के बिना जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक है, वरदान एक है। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। कर ले यकीन अब मेरा कर ले यकीन अब मेरा, ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक है, वरदान एक है। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। अरविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુ. આપણે આ વ્યાખ્યાન માળામાં મહાભારતના જે 3 બહુ જ મોટા ગજાના પાત્રો છે તેની વિશે વાત કરવાનો ઉપક્રમ રાખ્યો છે. ગઈકાલે આપણે કર્ણને અનુલક્ષીને વાત કરી હતી. આજે આપણે ભીષ્મના પાત્રને અનુલક્ષીને વાત કરીશું. ગઈકાલે જ મેં આપને કહ્યું હતું કે આ વાત કરતી વખતે મેં જે ખ્યાલ રાખ્યો છે તે આ વાતનો ખ્યાલ રાખ્યો છે કે મહાભારતને ચુસ્ત રીતે અનુસરીને જ વાત કરવી, અને બીજું એના નિમિત્તે આપણા જીવનને સમજવા માટેનો પ્રયત્ન જો એમાંથી થઈ શકતો હોય તો કરવો. કેમ કે રામાયણ અને મહાભારત બે એવા આપણા ગ્રંથો છે કે જે
જીવનનું પ્રબંધન, લાઈફ મેનેજમેન્ટ આપણને શીખવે છે. કઈ રીતે જીવવું જોઈએ, કેવા કેવા માણસો હોય છે જગતમાં, અને એમની વચ્ચે આપણે જ્યારે જીવવું હોય અને આપણા જીવતરને જો એડે ન જવા દેવું હોય તો આપણે કેવી જાતનું જીવન જીવવું જોઈએ. આ બધા પાત્રો એ કેવું જીવન જીવ્યા હતા. 18 વર્ણ અને 13 તાસડીના પાત્રો આપણને મહાભારતમાં મળે છે. તુલસીદાસજી કહેતા હતા તેમ જાણે કે એક આખો સંસાર વડલો વ્યાસજીએ આ કૃતિની અંદર ઉભો કર્યો છે. મનુષ્યના સદગુણો અને દુર્ગુણોના જેટલા નમૂના હોઈ શકે એ બધા જ નમૂનાઓ આપણી સામે એમણે પ્રસ્તુત કર્યા છે. સાથે સાથે એ પણ દેખાડ્યું છે કે કોઈ માણસ પૂર્ણ હોતો નથી. એક જ માણસની અંદર રામ અને રાવણ બંને વસતા હોય છે. માણસ માત્ર તેજ અને અંધારનું પૂતળું હોય છે. થોડાક વર્ચ્યુસ તો કેટલાક વાઇસીસ પણ એની અંદર રહેલા હોય છે. અને એમ પણ રૂપકથી સમજાવવાનો કદાચ પ્રયત્ન કર્યો છે કે વાસ્તવમાં આ કુરુક્ષેત્રની જે વાત છે, આ જે યુદ્ધ છે તે હકીકતે રૂપક છે. આપણી બહારના જગતની અંદર જે કંઈ ખેલાઈ રહ્યું છે આપણા જીવનમાં, તે બધું કુરુક્ષેત્ર છે. અને આપણી અંદરનું જે કંઈ જીવન છે તે ધર્મક્ષેત્ર છે. આપણા અંતરાત્મામાં આપણે જેટલું જીવીએ તે ધર્મક્ષેત્ર છે. અને આ સંસારની વચ્ચે રહીને આ ભૌતિક જગતમાં સંબંધો અને વ્યવહારોના જાળામાં ગૂંથાઈને આપણે જે કંઈ જીવન જીવીએ, ભૌતિક જીવન જીવીએ, તે બધું કુરુક્ષેત્ર સમાન છે. તો આ બે પ્રકારના ધર્મક્ષેત્ર અને કુરુક્ષેત્ર વાળા આપણા જીવનમાં આપણે કઈ રીતે જીવવું જોઈએ તેનો પદાર્થ પાઠ આપણને મળે, એનું માર્ગદર્શન આપણને મળે, એટલા માટે થઈને આ બધા પાત્રો આપણી સમક્ષ છે, જાણે કે એમણે રમતા મૂક્યા છે. કર્ણ અને કૃષ્ણની જેમ જ, વ્યાસની જેમ અને વિદુરની જેમ ભીષ્મ પિતામહનું પાત્ર પણ બહુ જ મહત્વનું છે. આપણે બધા જ એમની પ્રતિજ્ઞાથી, એમના ચરિત્રથી, એમની વાતોથી પરિચિત છીએ. જેમણે હાથમાં ક્યારેય લઈને મહાભારત વાંચ્યું નથી એ પણ બરાબર જાણે છે કે ભીષ્મ પિતામહ કોણ છે. ટીવી ઉપર રજૂ થયેલી મહાભારત સિરિયલ જે પુનઃ પ્રસારિત લોકડાઉનના પીરિયડમાં કરવામાં આવી હતી, ત્યારે પણ લોકોને ખ્યાલ આવ્યો છે કે ભીષ્મ કોણ છે, કેવા હતા અને કેવું જીવન છે તે જીવી ગયા. પણ આજે એના નિમિત્તે, ભીષ્મના પાત્રના નિમિત્તે મારા, તમારા અને બુદ્ધિજીવીઓના મનમાં જે કેટલાક પ્રશ્નો ઊભા થાય છે, પ્રશ્નોના સંદર્ભમાં આપણે છે તે ભીષ્મના પાત્રને જોવું છે. જ્યારે જ્યારે ભીષ્મના પાત્રને આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે કેટલાક પ્રશ્નો આપણા મનની અંદર ઊભા થાય છે. આ એક એવું પાત્ર છે કે જે ઉંમરમાં વડીલ છે, જ્ઞાનમાં પણ વડીલ છે, શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કર્યું છે, શસ્ત્ર વિદ્યા શીખેલા છે, નૈષ્ટિક બ્રહ્મચર્ય ધરાવે છે, ત્યાગ વૃત્તિ પ્રબળ છે, સહનશીલતા ઘણી બધી છે, જીવનનો અનુભવ પણ એમની પાસે ઘણો મોટો છે, અને એમણે 3 પેઢીઓ સાથે કામ પાડવાનું આવ્યું છે. ચિત્રાંગદ અને વિચિત્રવીર્ય જેવા ભાઈઓ એને પણ એમણે સંભાળ્યા છે. એમના પુત્રો ધૃતરાષ્ટ્ર, પાંડુ અને વિદુરને પણ એમણે સંભાળ્યા છે. અને આ કૌરવો અને પાંડવોના પુત્રો છે, દુર્યોધન, દુશાસન અને આ યુધિષ્ઠિર, અર્જુન, ભીમ વગેરે, એને પણ એમને જાળવ્યા છે. 3 પેઢીઓ જેની નજરની સમક્ષ એને ભણાવવી અને પરણાવવી, એના જીવનને સુખરૂપ કરવું અને એને લોકોને જીવનમાં સ્થાયી કરવા સાચું માર્ગદર્શન આપવું અને પોતાના જીવન સંગ્રામની અંદર સાચે રસ્તે આગળ વધે માટેની બધી યોજનાઓ કરવી, બધી વ્યવસ્થાઓ કરવી, એ બધું જે કરતા રહ્યા છે એવા ભીષ્મ બહુ અગત્યનું પાત્ર છે એટલું તો સમજી શકાય છે. પણ એની અંદર પણ કર્ણના પાત્રની જેમ કેટલીક સંકુલતાઓ છે. એ સંકુલતાઓ આપણને આકર્ષે છે અને આપણા મનમાં કેટલાક પ્રશ્નો એમના વાણી, વર્તન અને વ્યવહારને લઈને જન્મે છે. તે વાત આપણે જરાક આજે ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલી વાત તો એ છે કે ભીષ્મ એક સમયે જે પોતાના મુખે શ્લોક ઉચ્ચારે છે કે અર્થસ્ય પુરુષો દાસો,
દાસસ્તવર્થો ન કશ્યચિત ઇતિ સત્ય મહારાજ બધો અશ્યર્થેન કૌરવે. અર્થસ્ય પુરુષો દાસો એવું ભીષ્મ જેવો આવો મોટા ગજાનો માણસ શા માટે કહે છે? એનો શું મતલબ સમજવો? એક એ વાત આપણા મનમાં પ્રશ્ન રૂપે આવે છે. બીજી વાત, જ્યારે અંબાને એના પ્રેમી સાલ્વે સ્વીકારી નહીં અને પોતાની પ્રતિજ્ઞા તોડીને ભીષ્મે પણ એને પાછી અપનાવી નહીં, ત્યારે વેરભાવથી પ્રેરાઈને પરશુરામ પાસે પહોંચી ગયેલી અંબા એણે એના શિષ્ય પરશુરામને એમના શિષ્ય ભીષ્મને પોતાનું વરણ કરવા માટે અને પોતાનો સ્વીકાર કરવા માટે થઈને દબાણ કરવા જ્યારે સમજાવે છે, ત્યારે પરશુરામ પોતાના પ્રિય શિષ્ય છે તે પ્રિય શિષ્યને સમજાવે છે. એ વખતે પણ જે પરશુરામ જેવા ગુરુની આજ્ઞા ન્યાય વિરુદ્ધ હતી, તો એમની સાથે 23 દિવસ સુધી એ યુદ્ધ કરે છે. પરશુરામ સાથે પોતાના ગુરુની વાત પણ અન્યાયી હતી, તો એ અન્યાયી વાતને છે એને સ્વીકારતા નથી ને એની સામે લડવું પડે તો 23 દિવસ લડે છે અને હારતા નથી. એવા ભીષ્મ છે તે કૌરવોનો અન્યાય છે પાંડવો પરત્વે એ અન્યાયના પક્ષે જીવનભર કેમ રહ્યા? એવો પ્રશ્ન આપણા મનમાં એક બીજો જાગે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન એમના સંદર્ભમાં આપણા મનમાં જે જાગે છે તેવો એ છે કે એમના જેવો મહારથી કૃષ્ણ વિરોધી વિચારધારા ધરાવનારા લોકોના હાથનું યંત્ર કેવી રીતે બની શકે? જે કૃષ્ણને ઓળખે છે, કૃષ્ણ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. કૃષ્ણ છે તેની પાસે ભગવાનના 6 ભગ છે અને પોતાના જમાનામાં એનાથી વધારે દિવ્ય, એનાથી વધારે પવિત્ર, એનાથી વધારે સમર્થ, એનાથી વધારે ઐશ્વર્યવાન બીજું કોઈ નથી એવું જે સમજે છે, એવો કૃષ્ણને સાચા અર્થમાં સમજનારો ભીષ્મ કૃષ્ણના વિરોધી વિચારધારા ધરાવનારા ધૃતરાષ્ટ્ર હોય, દુર્યોધન હોય, દુશાસન હોય, આ બધા લોકો છે એ બધાની હાથનું યંત્ર કેવી રીતે બની જાય છે? ચોથી વાત આપણા મનમાં એમના વિશે પ્રશ્ન રૂપે જે ઉદ્ભવે છે તે આ છે કે એને ન પરણવાની પ્રતિજ્ઞા લેવનાર એની માતા સત્યવતી એને જ્યારે પરણીને સંસાર માંડવા માટે કહે છે, તો એ વખતે પોતે કેમ એ વાત સ્વીકારતા નથી? જે માતાએ એમની પાસે બ્રહ્મચર્યની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી હતી, એ જ લાચાર અને વિવશ અવસ્થામાં એને વિનંતી કરે છે કે તમે પરણીને સંસાર માંડો. આ પુત્ર વિહીન એવી રાજગાદીને પુત્ર આપવા માટે થઈને પણ તમે સંસાર માંડો, તો એની વાત, માતાની વાત એ કેમ સ્વીકારતા નથી? પાંચમો મુદ્દો આપણને એમના સંદર્ભમાં જાગે છે તે કે રાજગાદીના રક્ષણ માટે કૌરવો સાથે જીવનભર બંધાઈને રહ્યા, તો પાંડવો સાથે એ જ કારણથી શા માટે બંધાઈને રહેતા નથી? જો હું અડીખમપણે રાજની પાછળ ઉભો રહીશ, જે લોકો રાજગાદી ઉપર હશે એની સેવામાં રહીશ અને મદદમાં રહીશ એવું કહેનારા, એવી પ્રતિજ્ઞા લેનારા, તો એમને તો ડાબી ગણો કે જમણી ગણો, પાંડવો ગણો કે કૌરવ ગણો, બંને પોતાની આંખની કીકી સમાન છે. તો કૌરવ પક્ષે જે રહ્યા અને પાંડવ પક્ષે કેમ ન ગયા? છઠ્ઠો પ્રશ્ન એમના સંદર્ભમાં આપણા મનમાં જાગે છે કે જ્યારે બીજો કોઈ ઉપાય ન દેખાયો ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર પોતાની ઉપર જે કંઈ ચારે તરફથી બહુ જ દબાણ આવી રહ્યું છે ત્યારે ઝૂકીને પાંડવોને અડધું રાજ્ય આપવાની વાત છે એ સ્વીકારે છે. તો પાંડવોને તો આખું રાજ્ય મળવું જોઈએ, કારણ કે એ પિતાની ગાદી હતી અને યુધિષ્ઠિરનું યુવરાજ પદે સ્થાપના પણ થઈ ચૂકેલી હતી. તો રાજ્યના ભાગલા પાડીને અડધો ભાગ આપવાની જે કઈ વાત ધૃતરાષ્ટ્ર કરે છે, એમાં ભીષ્મ શા માટે સંમત થયા? કેમ સંમત થયા? એમણે ત્યારે આગ્રહ રાખવો જોઈતો હતો ને કે ના, એનો જ અધિકાર છે, યુધિષ્ઠિરને જ પૂર્ણ ગાદી સોંપી દો. તો એવું કેમ એમણે કર્યું નહીં? આઠમો પ્રશ્ન આપણા મનમાં જે ઉદ્ભવે છે તે પણ આ પ્રકારનો છે કે દ્રૌપદીના વસ્ત્રાહરણ વખતે એ ધર્મ સંકટમાં મુકાયા છે, આપણે સમજીએ છીએ. એમની હાલત બહુ કફોડી છે, શું જવાબ આપવો? દ્રૌપદી જ્યારે પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યારે પણ એવી એક આખી નાજુક પરિસ્થિતિમાં, એવી એક તંગ અને કટોકટી ભરેલી પરિસ્થિતિમાં એ સભા છોડીને જતા કેમ રહ્યા? એ ગોળ ગોળ કેમ જવાબ આપે છે? નવમો પ્રશ્ન આપણા મનની અંદર જે ઉદ્ભવે છે તે આ છે
કે કર્ણ કુંતીનો પુત્ર છે એ વાત તેઓ જાણતા હોવા છતાં અગાઉ એ વાત કર્ણને કહેતા કેમ નથી? કર્ણનો તેજોદ્વેષ અને તેજોવધ વારે વારે કેમ કરતા રહે છે? એથી આગળ વધીને એક પ્રશ્ન આપણા મનમાં આ પણ ઉદ્ભવે છે, આ પણ થાય છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધનની બધી મેલી મુરાદો અને એની ગંદી રમતોની પાછળ મુખ્ય રૂપે જો કોઈ ચાલક બળ હોય તો તે શકુની અને કર્ણ છે. એ બંને જ કારણભૂત છે. જાણતા હોવા છતાં અને પોતે બધી જ રીતે સમર્થ હોવા છતાં એ શકુનીને અને કર્ણને દુર્યોધન પાસેથી અને કૌરવો પાસેથી દૂર કેમ હાંકી નથી કાઢી મૂકતા? શું એને અટકાવે છે? કેમ એ પોતાનો આખો પાવર છે તે વાપરતા નથી? એના પછીનો પ્રશ્ન આપણા મનમાં એ જાગે છે કે વિદુરજીની માફક એ કેમ પ્રસંગ પડીએ કડવી વાત, જે ધાર્મિક વાત હોય, ધર્મનિષ્ઠ વાત હોય, સાચી વાત હોય, એ પ્રસંગે ઉચ્ચારતા કેમ નથી? આવા પ્રશ્નો આપણા મનમાં ભીષ્મના સંદર્ભમાં જાગે છે. અને એટલે આપણે ભીષ્મના પાત્રને આ બધા પ્રશ્નોના પ્રકાશમાં જોવા છે. એની જે કંઈ વિચાર, ઉચ્ચાર અને એમનું આચરણ છે તેના સંદર્ભમાં તપાસવા છે ને આપણે જોવું છે કે ખરેખર ભીષ્મ છે એ પાત્ર કેવું છે અને એ પાત્રની સંકુલતાઓ કેવી છે. તો સૌથી પહેલી વાત આપણે જાણવી છે તે એ છે કે આ ભીષ્મ છે કોણ? એક પૂર્વજન્મની કથામાં આપણે જવું પડશે. બન્યું છે એવું કે સ્વર્ગમાં જે 8 વસુઓ વસી રહ્યા છે એમાંથી જે સૌથી નાનો વસુ છે જેનું નામ છે દ્યુ, એણે પોતાના 7 બીજા જે ભાઈઓ છે, જે વસુઓ છે, તેને ઉશ્કેર્યા કે વશિષ્ઠ ઋષિની જે કંઈ સુરભી નામની ગાય છે તે કામધેનુ જેવી છે, તેનું આપણે હરણ કરી લઈએ. કેમ કે એની પત્નીની એ ખાસ ઈચ્છા હતી કે આપણા આંગણામાં સુરભી ગાય હોય. એટલે 8 વસુએ ભેગા થઈને એ અપરાધ કર્યો. પરિણામે વશિષ્ઠ ઋષિ છે તે ક્રોધે ભરાયા અને એમણે 8 વસુઓને શ્રાપ આપ્યો. ત્યારે એ લોકોએ બહુ જ વિનંતીઓ કરી કે અમને ક્ષમા કરો. વશિષ્ઠ ઋષિ પણ એ જાણતા હતા કે ખરો ગુનેગાર તો આ દ્યુ નામનો જે 8મો વસુ છે તે છે. બાકીના 7 ભાઈઓ તો એની વાતમાં સંમત થયા છે અને એને મદદ કરી છે એટલું જ. એટલે કહે છે કે તમારી સજા થોડી હળવી કરીશ, પણ 8મો જે વસુ છે દ્યુ તમારો, એ ખરો ગુનેગાર છે, એટલે એને તો પૃથ્વી ઉપર જન્મ લેવો પડશે અને એને કેટલાક જે વિતકો છે તે સહેવા પડશે. વળી બહુ વિનંતી કરી 7 વસુએ. એને પરિણામે એમણે કહ્યું કે તમે તમારી એક શક્તિ છે, 8મા ભાગની શક્તિ એને તમે આપો એટલે થોડો એ મજબૂત થાય. અને ત્યારે વશિષ્ઠ ઋષિ ભાખે પણ છે કે છતાંય એ વસુ હોવાને કારણે હું એટલું જરૂર કહું છું કે પૃથ્વી ઉપર ઉતરશે ત્યારે પણ એ ધર્માત્મા રહેશે, એ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય પાડશે, પોતાના પિતા માટે થઈને ઘણો મોટો ત્યાગ કરશે, ઘણા જ્ઞાની તરીકે એની પ્રતિષ્ઠા છે તે જળવાશે. આ બધું એમના જન્મ પૂર્વે નિશ્ચિત થઈ ચૂક્યું છે. એટલે વસુએ ગંગાની પાસે જઈને વિનંતી કરી કે તમારા પેટે એમને અવતાર આપો. ગંગાએ 2 શરતે એ વાત સ્વીકારી. એમણે એમ કહ્યું કે તમારો ઉદ્ધાર જો કરવો હોય તો મારા પેટે તમને અવતારું, પણ પછી તમારો તત્કાલ એ મુક્તિ કરવા માટે થઈને તમને હું જલમાં વહાવી દઈશ અને તમારો મુક્તિ થઈ જશે. પણ 8મો પુત્ર છે તે તો મારે એમને સોંપવો જોઈએ, એટલે હું એને સોંપીશ. આ વાત બધી બની ચૂકી છે. અને એટલે આ ગંગા છે તે કેવી રીતે શંતનુને પરણી, શંતનુ જે ભીષ્મના પિતા છે તેને કેવી રીતે પરણી એની પણ એક વાત આવે છે મહાભારતમાં. થયું છે એવું કે પૂર્વ ભવની અંદર શંતનુ રાજા છે તે આર્યભીષ એ નામે સ્વર્ગમાં હતા અને બ્રહ્માજી પાસે એક સમયે બેઠા હતા. એ વખતે સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કરીને ગંગાજી ત્યાં બ્રહ્માજી પાસે આવ્યા અને એમનું ચરણ વંદન કરતા એની બાજુમાં બેઠેલા આ
ભેષકની એમની ઉપર નજર પડીને એના ઉપર એ મોહિત થઈ ગયા, એના રૂપ ઉપર એ આફરીન પોકારી ગયા. પોતાનો પાલવનો છેડો જે સરી પડ્યો હતો એ પાછો સરખું કરતા કરતા જરા ત્રાંસી નજરે ગંગાએ જ્યારે એમની તરફ જોયું ત્યારે ગંગા પણ એમના ઉપર મોહિત થયા. અને આ વાત બ્રહ્માજીથી છાની રહી નહીં, એટલે બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે આ સ્વાભાવિક છે, આકર્ષણ થાય એવું છે. તમે બંને પરસ્પર આકર્ષિત થયા છો તો સંસાર માંડો, પણ અહીંયા એ શક્ય નથી, કારણ કે આ સ્વર્ગ છે અને સ્વર્ગની અંદર કામના રહિત એવું વાતાવરણ હોય, એટલે તમારે પૃથ્વી ઉપર જન્મ લેવો પડશે. ગંગા તો પૃથ્વી ઉપર હતા જ, પણ પેલા રાજાએ, ભેષક રાજાએ સંતનુ રૂપે જન્મ લેવો પડ્યો અને હસ્તિનાપુર જેને વસાવ્યું હતું એ હસ્તી નામના રાજાના કુળમાં, એના વંશમાં એમની 11મી પેઢીએ છે તે શંતનુ રૂપે જન્મ્યા. આ શંતનુ રાજા છે તે એક સમયે વિહાર કરી રહ્યા હતા જંગલની અંદર, અને ત્યારે અચાનક જ એની નજર છે તે માછીમારની એક કન્યા છે તેની ઉપર પડી અને એના ઉપર એ મોહિત થયા. એટલે એની સાથે પરણવાનું એને વિચાર્યું. એ સમયે તો આ બધું શક્ય હતું, રાજાઓને અનેક રાણીઓ હોઈ શકે, અને એને ગમી, રાજાને ગમી તે રાણી અને મહેલમાં આણી, એ બધું સ્વાભાવિક હતું. એટલે પેલી મત્સ્ય કન્યા એમ કહે છે કે તમે મારા પિતાને મળો. એના પિતા એની પાસે એક શરત મૂકે છે કે મારી પુત્રીનો તમે સ્વીકાર કરો અને રાજરાણી બને તો અમારા જીવનની ધન્યતા છે, પણ મારી એક વિનંતી છે કે તમે આ રીતે એને પરણો ને એને જે સંતાન થાય એને જ જો તમારા પછી રાજગાદી મળવાની હોય તો મારી પુત્રી તમને જરૂર પરણાવું. ત્યારે એક ધર્મ સંકટ સંતનુ માટે ઊભું થાય છે, કારણ કે જ્યારે પૃથ્વી ઉપર સંતન રૂપે એ જન્મ્યા હતા અને અચાનક જ એક વખતે વિહાર કરતા એની નજર સામે એક રૂપવતી કન્યા પડી હતી. એની સાથે એ પરણ્યા હતા, એ બીજું કોઈ જ નહોતું, એ ગંગા હતી. અને ગંગા એની સાથે જ્યારે લગ્ન કર્યા ત્યારે એક પ્રસ્તાવ એમને મૂકેલો હતો કે હું તમારી સાથે જીવન જોડું, પણ શરત એ છે કે હું કોણ છું અને હું શું કરી રહી છું એ તમારે મને પૂછવાનું નહીં. જે ક્ષણે તમે મને એવો સવાલ પૂછશો એ ક્ષણે હું તમને છોડીને જતી રહીશ. એટલે એ ગંગાને પરણ્યા હતા અને ગંગાને પરણ્યા પછી જે સંતાનો થયા એમાં પહેલા 7 સંતાનો, પેલા વસુ 7 જે હતા તે સંતાન રૂપે જન્મ્યા. દરેક સંતાનના જન્મ વખતે ગંગાએ એને ગંગા નદીમાં વહાવી દીધા. 8મા સંતાન રૂપે જ્યારે જે બાળક જન્મ્યું એને વહાવવા જતા હતા ત્યારે શંતનુથી રહેવાયું નહીં અને એને અટકાવે છે ને પૂછે છે કે તમે કોણ છો અને આવું શા માટે કરી રહ્યા? અને ત્યારે ગંગાએ પોતાનું અસલી સ્વરૂપ પ્રગટ કરીને કહ્યું કે મેં આપણી સાથે પ્રસ્તાવ તમારો સ્વીકાર્યો ને જીવન જોડ્યું ત્યારે શરત મૂકી હતી કે આવું જ્યારે પૂછશો ત્યારે હું તમારી પાસેથી ચાલી જઈશ. એટલે હવે 8મો પુત્ર આ તમને આપતી જાઉં છું, એને જીવંત રાખું છું, એને સાચવો, એને ઉછેરો, આ તમારો પુત્ર અને હું હવે તમારા જીવનમાંથી જાઉં છું. એટલે આ 8મો પુત્ર જે દ્યુ નામનો વસુ હતો એ ગંગાના પેટે જે જન્મ્યો અને શંતનુનો પુત્ર કહેવાયો, તે બીજું કોઈ નહીં, ગંગા પુત્ર હોવાને કારણે એનું નામ ગાંગેય પડ્યું. અને એ એની કાંતિ છે દેવ જેવી દદીપ્યમાન હતી, એટલે દેવ, અને વ્રત નિષ્ઠામાં નિશ્ચલ હતા માટે વ્રત, એટલે દેવવ્રત એવું બીજું નામ એને પ્રાપ્ત થયું. ત્રીજું નામ એ શંતનુના દીકરા હતા એટલે શાંતનુ નંદન એવું પણ નામ એને પ્રાપ્ત થયું. એને પ્રાપ્ત કરીને ધન્ય થઈ ગયેલા. ગંગા પોતાના એ પુત્રને લઈને, આ દેવવ્રતને લઈને એને વશિષ્ઠ પાસે મૂકેલો અને આ પુત્રે વર્ષો સુધી વશિષ્ઠ પાસે રહીને શું શું એ શીખ્યા હતા, એ ઘણું બધું શીખ્યા હતા. એના વેદના ગુરુ છે તે વશિષ્ઠ, ચ્યવન અને ભાર્ગવ હતા. શસ્ત્ર વિદ્યાના ગુરુ એના હતા બૃહસ્પતિ, શુક્રાચાર્ય અને પરશુરામ. રાજનીતિ અને અર્થશાસ્ત્રના એના ગુરુ હતા પરશુરામ અને યતિ ધર્મના એના ગુરુ હતા માર્કંડેય. આટલા બધા લોકો, આટલા મહાન મહાત્માઓ અથવા તો આટલા મહાન પુરુષો એની પાસેથી શસ્ત્ર, શાસ્ત્ર અને સંન્યાસ આ બધી જ વિદ્યાઓ એ શીખ્યા હતા. અને એ બધામાં એ તૈયાર થઈ ગયા ત્યારે અચાનક જ એક વખતે ગંગા કિનારે ઉભા હતા અને સંતનની દ્રષ્ટિએ પડ્યા અને તમે કોણ છો એમ પૂછતા ગંગા પ્રગટ થઈને કહે છે કે આજ તમારો પુત્ર, હવે તમે લઈ જાઓ એને શસ્ત્ર, શાસ્ત્ર અને
તમામ વિદ્યાઓમાં એ નિપુણ થઈ ચૂક્યો છે, તમે એનો સ્વીકાર કરો. ને ગંગા ચાલ્યા ગયા. તો એ પુત્રને પોતે યુવરાજ બનાવ્યા છે, અને એ પુત્રને યુવરાજ બનાવીને એને રાજકારભારની ઘણી ધુરા પણ શંતનુએ સોંપી દીધી છે. એટલી નાની વયે પણ એટલા ધીર અને વીર થઈને ભીષ્મ છે તે, હજી એનું નામ ભીષ્મ પડ્યું નથી, પણ આ દેવવ્રત છે તે બધું સંભાળી રહ્યા છે. અચાનક જ એક ઘટના એવી બને છે કે આવી રીતે મૃગયા કરવા નીકળેલા શંતનુની નજર આ પેલી મત્સ્ય કન્યા ઉપર પડે છે, અને મત્સ્ય કન્યાથી મોહિત થાય છે. અને જે ઘટના આપણે થોડા સમય પહેલા વર્ણવી, તો એને પરણવા ઈચ્છે છે. અને જ્યારે એના પિતા દાસરાજ એવી શરત મૂકે છે કે મારી પુત્રીથી પેદા થતા સંતાનો તમારા પછી રાજગાદી આવે, ત્યારે પોતે તો યુવરાજ પદે દેવવ્રતને સ્થાપી દીધો છે ને એ જ રાજા થાય, અને એ રાજા થવા માટે બધા જ લક્ષણો ધરાવે છે, બધી યોગ્યતા ધરાવે છે. એટલે શંતનુ એ વાત સ્વીકારી શકતા નથી. જરૂર એ કામ મોહિત થયા છે, પણ એમણે પોતાની મતિ ભ્રષ્ટ નથી થવા દીધી, એટલે મનમાં ને મનમાં મૂંઝાય છે. પેલી મત્સ્ય કન્યા એને ગમી ગઈ છે. ગમી ગઈ છે એના બે કારણો છે. એક તો એ રૂપવતી તો છે, પણ પરાશર મુનિએ એને ભોગવી ત્યારે બે વરદાનો આપ્યા હતા કે તેનું કૌમાર્ય અક્ષુણ રહેશે, અને જે મત્સ્યગંધા રૂપે એના શરીરમાંથી જે દુર્ગંધ વહેતી હતી એની જગ્યાએ યોજન ગંધા બનશે, એટલે કે એના શરીરમાં 4 ગાવ જેટલે દૂર સુધી સુગંધ પ્રવર્તતી રહેશે. એ બે વરદાનને કારણે એ યોજન ગંધા બનેલી અને રૂપનો અંબાર બનેલી એને જોઈને એ ગમી ગયેલી. એટલે શંતનુને એક બાજુ એ ગમી ગઈ છે, અને બીજી બાજુ ગમી છે તો એને પ્રાપ્ત કરવા માટેની બહુ જ ઈચ્છા છે, પણ પેલી શરત આડી આવે છે એટલે મનમાં ને મનમાં રીબાયા કરે છે, ઉદાસીન રહ્યા કરે છે, એનું ચિત્ત ક્યાંય ચોટતું નથી અને ઉદ્વિગ્ન રહ્યા કરે છે. એ ધીરે ધીરે કિશોર અવસ્થામાં પેશતા દેવરાતના ધ્યાન બહાર રહેતું નથી. પિતાજી કોઈક રીતે ખિન્ન છે અને પિતાજી કોઈક રીતે ઉદાસ છે, તો એનું કારણ શું છે? પિતાજીને સીધું પૂછી તો શકાય નહીં. તો એ ચતુર માણસે મંત્રીઓને મળીને આજુબાજુના વાતાવરણમાંથી વાતને સૂંઘીને જાણી લીધું કે એની પાછળનો જે મુખ્ય મુદ્દો એ છે પોતાનો પુત્ર પ્રેમ, પોતાની તરફનો પ્રેમ. એણે પેલી મત્સ્યગંધાને પરણવું છે, અને છતાંય એની શરતને કારણે પરણી નથી શકતા. તો ક્ષણનોય વિલંબ કર્યા વિના ઉઘાડે પગે તરત જ પેલી મત્સ્યગંધાના પિતા દાસરાજ પાસે પહોંચી જાય છે અને કહે છે કે મારા પિતાને તમારી કન્યા આપો. તો એ કહે છે કે મારી તો તૈયારી છે, પણ મારી આ શરત છે, એ શરત સ્વીકારવી જોઈએ. કારણ કે એ તો એમ કહે છે કે તમે છો ત્યાં સુધી તમે યુવરાજ છો, એટલે તમને જે ગાદી મળે એ જ ક્ષણે એ પ્રતિજ્ઞા લે છે કે હું રાજગાદીનો ત્યાગ કરું છું, હું રાજગાદીનો સ્વીકાર નહીં કરું, મારો હક જતો કરું છું. પણ પેલો દાસરાજ બહુ ચતુર છે, એટલે કહે છે કે તમે આ પ્રકારે નિષ્કામ થઈ શકો છો અને ત્યાગ કરી શકો છો, એ વાત સાચી છે, પણ તમારા સંતાનો એ ભવિષ્યની અંદર તમે તો આવા નિષ્કામ છો, તમે તો આ પ્રકારના નિસ્વાર્થ છો, તમે તો ગાદી ત્યાગ કર્યો, પણ તમારા સંતાનો છે તે કાલ સવારે છે તે ગાદી ઉપર અધિકાર જમાવે, અને મારી પુત્રી વડે થયેલા એના જે સંતાનો છે એનો હક જો ઝૂકવી લે તો શું થાય? એ જ ક્ષણે બીજી પ્રતિજ્ઞા પણ લે છે કે હું આ જીવન નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીશ, હું ક્યારેય પરણીશ નહીં, હું ક્યારેય સંસાર નહીં માંડું. પિતાને જો એને મનગમતી કન્યા મળતી હોય, એને મનગમતી એવી યુવતી જો પ્રાપ્ત થતી હોય, તો પોતે આ કરવા પણ તૈયાર છે. એટલે પેલા રાજગાદી ત્યાગી, પછી પોતાનું સંસાર છે એ પણ એને ત્યાગ્યો, અને નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યની જે પ્રતિજ્ઞા લીધી પોતાના પિતાના સુખ માટે થઈને, પિતાનું હિત વિચારીને, દેવો પણ એનાથી પ્રસન્ન થયા છે અને એને પુરસ્કારવા માટે, અભિનંદનવા માટે ભીષ્મ ભીષ્મ એવા શબ્દો ઉચ્ચાર્યા. એને કારણે એમનું નામ છે તે ભીષ્મ પડેલું છે. એટલે ગાંગેય, દેવવ્રત, શાંતનુ નંદન, અને એ પછી એમનું જે નામ પડ્યું ભીષ્મ, એ પછી સળંગ મહાભારતમાં એ જ રૂપે ઓળખાયા છે. તો ભીષ્મની એ પણ પ્રતિજ્ઞા છે, અને છતાં હજી દાસરાજને સંતોષ નથી. એ કહે છે કે તમે તો આટલા મહાન છો કે તમે રાજગાદીનો મોહ પણ ત્યાગી દીધો, તમે સંસારનો મોહ પણ ત્યાગી દીધો, તમારા પિતાના સુખને ખાતર, હિતને ખાતર. પણ સંભવ છે કે આટલી મોટી ઉંમરે તમારા પિતા છે તે લગ્ન કરે છે મારી પુત્રી સાથે, અને તમારા જેવા તેજસ્વી સંતાનો એને ન થાય, અને કદાચ નબળા અને ઢીલા સંતાનો થાય, તો ભવિષ્યમાં બાકીના રાજ્યો એની ઉપર ચડાઈ કરી આવે અને એને જીતીને હરાવી નાખે, તો
તો શું થાય ને એ વખતે તમારી મદદ માગે તો તમે તો સંન્યાસી થઈ ગયા હો અને તમે તો કહો કે હવે તો હું છે તે આવો યતિ ધર્મ સ્વીકારીને બેસી ગયો, હું તમને શું મદદ કરું, તો શું? ત્યારે ત્રીજી પ્રતિજ્ઞા ભીષ્મ લે છે અને ત્રીજી પ્રતિજ્ઞા એ લે છે કે હું ત્રીજી પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે હું ગાદી ઉપર જે કોઈ બેઠો હશે એની પાછળ મોટામાં મોટું પીઠબળ બનીને ઉભો રહીશ, ક્યારે એની આંચ નહીં આવવા દઉં. તો આ રીતે જે 3 પ્રતિજ્ઞાઓ એને લીધી. પહેલી પ્રતિજ્ઞા હસ્તિનાપુરની રાજગાદીનો ત્યાગ, બીજી પ્રતિજ્ઞા નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય લઈ અને સંસાર ભોગવવાની લિપ્સાનો ત્યાગ, અને ત્રીજી પ્રતિજ્ઞા રાજગાદી ઉપર જે કોઈ બેસે તેને માટે થઈને અડીખમ યોદ્ધા બની એના રક્ષણની, એના કલ્યાણની બધી જવાબદારી પોતે ઉઠાવશે. એવી 3 મહાન પ્રતિજ્ઞાઓ એમણે લીધી. એ પ્રતિજ્ઞાને કારણે એ ભીષ્મ કહેવાયા. અને એની જે કઈ વાત છે, એટલે કે એના પાત્રમાં જે કઈ બન્યું છે ને આપણને જે કઈ લાગે છે ને એની પાછળ આ 3 પ્રતિજ્ઞાઓ છે તે જ મુખ્ય રૂપે જવાબદાર છે. તો આ 3 પ્રતિજ્ઞાઓ જે લોકો જાણતા નથી તે આ પ્રકારની એની સામે જે છે તે કેટલીક દલીલો કરે છે. હું આજીવન બ્રહ્મચારી રહીશ, પરણીશ નહીં, હું રાજગાદી ઉપર બેસીશ નહીં, અને રાજગાદીના રક્ષણ માટે હું જિંદગી ભર ઉભો રહીશ. આ 3 પ્રતિજ્ઞાને કારણે ભીષ્મનું આખું જે વ્યક્તિત્વ અને ચારિત્ર છે તે નિર્માણ પામ્યું છે. અને એને જ કારણે આપણા મનમાં જે કેટલાક પ્રશ્નો ઉભા થાય છે તે પ્રશ્નો આપણી સામે એકદમ ઉભા થયા છે, અને આપણે એનો કેટલોક તાર્કિક અને કેટલોક સાચો બૌદ્ધિક ખુલાસો આ વાતમાંથી આપણને મળે છે. તો આટલું જાણ્યા પછી આપણને દેખાય છે અને આપણને ખ્યાલમાં આવે છે કે બન્યું છે એવું કે સત્યવતીએ, જે પછીથી સંતનું એ નામ પાડ્યું છે પેલી મત્સ્ય ગંધાનું, પોતે પત્ની તરીકે એને પરણ્યા છે અને પોતાના પુત્રે આટલો મોટો આત્મભોગ આપ્યો છે, તો પ્રસન્ન થઈને સંતનુએ એને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન આપ્યું છે કે તું જ્યારે ઈચ્છીશ ત્યારે તું મોત પામીશ, બાકી કોઈ તને મારી નહીં શકે. તો આવા મોત ઉપર વિજય મેળવનારા અને આવું ઈચ્છા મૃત્યુ છે તેનું વરદાન મેળવનારા આ ભીષ્મ છે, તેની કસોટીઓ જીવનમાં કેવી કેવી આવે છે તમે જુઓ. પહેલી કસોટી ત્યારે આવી કે એનાથી જે 2 પુત્રો થયા, શંતનુ અને સત્યવતીની જે 2 પુત્રો થયા, ચિત્રાંગદ અને વિચિત્રવીર્ય, એ એના ભાઈઓ થયા. પોતાના જેવડી જ ઉંમરની એની માતા છે સત્યવતી. ખરેખર તો એણે એના તરફ આકર્ષાવવું જોઈએ, એણે એના તરફ છે તે એ દૃષ્ટિથી જોવું જોઈએ, પણ એને બદલે એ તો હવે માતા થઈ છે. અને એના વડે જે 2 પુત્રો થયા એમાંથી ચિત્રાંગદ છે એ તો નાની વયમાં જ મૃત્યુ પામ્યો છે. યુદ્ધમાં લડતા ગાંધર્વો સાથેના યુદ્ધમાં એ તો મૃત્યુ પામ્યો છે. એટલે નાનકડા વિચિત્ર વીર્યને એને બહુ જ તૈયાર કર્યો છે, એની મદદમાં રહ્યા છે અને એને રાજગાદીએ બેસાડ્યો છે. પણ એ પણ ધીરે 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 જે છે તે અતિભોગને કારણે એવી રીતે દુર્બળ થઈ જાય છે કે એ પણ ગુજરી જાય છે. હવે એને માટે થઈને એક શાપ પણ વોરી લીધો છે ભીષ્મે. થયું છે એવું કે જ્યારે આ ઘટના બની ત્યારે ફરી પાછી હસ્તિનાપુરની રાજગાદી છે તે રાજગાદીના વારસ વિનાની બની ગઈ. જે શરત સાથે પોતાના પુત્રો છે તે રાજગાદીના વારસ બને અને રાજગાદીના અધિકારી બને, એવી જે વાત હતી, પણ વિધિની વક્રતા જુઓ કે દાસરાજની કે એની પુત્રીની ઈચ્છા પાર ન પડી. એના બંને પુત્રો ગુજરી ગયા અને રાજગાદી ઉપર બેસનાર કોઈ રહ્યું નહીં. ત્યારે સત્યવતી માતા ભીષ્મને બોલાવીને સૌથી પહેલો એને જે આદેશ કરે છે અથવા એને જે વિનંતી કરે છે તે એ છે કે હવે તમે રાજગાદી ધારણ કરો. ત્યારે ઘસીને ના પાડી દે છે કે હું મારી પ્રતિજ્ઞા તોડું નહીં. મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે હું રાજગાદી ઉપર ક્યારેય બેસીશ નહીં, એ મારી પ્રતિજ્ઞા છે, એટલે હું નહીં લઉં. અને ત્યાં સુધી કહે છે કે સૂર્ય અને ચંદ્ર પોતાનું તેજ ગુમાવે, આ ધરતી પોતાની ગંધ ગુમાવે, આ જલ એ પોતાનો રસ ગુમાવે, આ ધરતીના તમામ તત્વો સત્વો પોતપોતાનો ધર્મ છોડે, તો પણ હું મારો ધર્મ નહીં છોડું. મેં જે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે એમાં બાંધછોડ નહીં કરું. એટલે માતા મને તમે એવું આગ્રહ ના કરો. તો કે છે તો કઈ વાંધો નહીં, તમે પરણી જાઓ, પરણીને તમે સંતાન પેદા કરો. તમે ન બેસવા માંગતા હો તો તમારા સંતાનો છે તે રાજગાદી ઉપર બેસે એવું તો કઈક જોગવાઈ કરો. ત્યાં સુધી તમે રાજગાદી છે તે ન્યાસી તરીકે, એક ટ્રસ્ટી તરીકે રાજકારભાર છે તે તમે સંભાળજો. એની પણ એ ના પાડે છે કે મારી બીજી પ્રતિજ્ઞા પણ તમે જાણો છો કે મેં નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, એટલે હું
પરણીશ પણ નહીં અને સંતાનો પણ પેદા નહીં કરું. ત્યારે સત્યવતીને આપણને યાદ આવે છે કે પાંડુ પણ જ્યારે વિહાર કરવા વનમાં ગયા ત્યારે એણે પણ ધૃતરાષ્ટ્રને નહીં ભીષ્મને વિનંતી કરી હતી કે તમે ન્યાસી તરીકે રાજગાદી સંભાળો, ત્યારે પણ એને સ્વીકારી નહોતી. તો એવા સંજોગોમાં સત્યવતીની એ વાતે સ્વીકારતા નથી અને ત્યારે હવે શું કરવું, રાજગાદી ઉપર કોઈક અધિકારી તો જોઈએ, તો શું કરવું જોઈએ એ પૂછે છે. અને ત્યારે એ કહે છે કે એનો કોઈક ઉપાય આપણે વિચારીએ. ભીષ્મ માતા સત્યવતીને કહે છે કોઈક વિચાર આપણે ઉપાય એનો વિચારીએ. અને ત્યારે પહેલી વાર પોતાની શરમ, પોતાની લજ્જા બાજુ પર મૂકીને સત્યવતી એની સામે એમ કહે છે કે તમે એક કામ એ તો કરો કે આ અંબા ને અંબાલિકા અને અંબિકા, અંબિકા અને અંબાલિકા એવી ત્રણ જે કાશીરાજની દીકરીઓનું તમે અપહરણ કરી લાવ્યા છો, એમાંથી અંબા છે તે તો શાલ્વને મનથી વરી ચૂકી હતી, એટલે તમે એને છોડી દીધી, શાલ્વ પાસે મોકલી દીધી, પણ શાલ્વે એનો સ્વીકાર ન કર્યો અને તમે પણ એનો સ્વીકાર ન કર્યો એટલે તમારા માટે દુશ્મન જેવી થઈ. પણ આ અંબિકા ને અંબાલિકા જે છે તેને તમે નિયોગ પદ્ધતિ વડે સંતાનો આપો. તો એ વાત પણ ઘસીને ના પાડી દે છે. સત્યવતીની એકેય વાત પોતાની પ્રતિજ્ઞાને ખાતરે સ્વીકારી શકતા નથી અને કહે છે કે આપણે બીજો ઉપાય વિચારીએ. અને ત્યારે પોતાની લજ્જા અને મર્યાદા છોડીને કહે છે કે તમે ધર્મ પુરુષ છો, તમે નીતિમાન છો, ભલે મારા પુત્ર છો, અને છતાંય અત્યારે મારે તમને આ કહેવું જોઈએ કે અગાઉ મારા ઉપર મોહિત થઈને પરાશર મુનિએ મારી સાથે જે શરીર સંબંધ કરેલો એનાથી મને એક પુત્ર થયો છે અને વેદવ્યાસ નામે મુનિ છે, ઋષિ છે. એ વેદવ્યાસને તમે જો મંજૂરી આપતા હો ને સંમતિ આપતા હો તો એને હું નિયોગ કરવાની વિનંતી કરું. ભીષ્મ એની મંજૂરી આપે છે, એની સંમતિ આપે છે અને પરિણામે એ વ્યાસજી પધારે છે અને એના નિયોગને કારણે જે બે પુત્રો પેદા થાય છે તે પાંડુ અને ધૃતરાષ્ટ્ર છે અને દાસી દ્વારા જે પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે તે વિદુર છે. તો તમે જુઓ કે ડગલે ને પગલે એની કસોટીઓ આવતી રહે છે. પહેલી કસોટીમાંથી એ પાર ઉતર્યા, રાજગાદી ત્યાગી, સંસારના ભોગ વિલાસ છે તે એને ત્યાગ્યા અને પોતે એક સમર્પિત સેવક તરીકે પોતાની જાતને ઘોષિત કરી દીધી. બીજી કસોટી એની આવી, માતા જ્યારે આટલો આગ્રહ કરે છે અને ત્યારે પોતે પ્રતિજ્ઞાની અંદર બાંધછોડ કરવા તૈયાર નથી અને ચુસ્ત રીતે વળગી રહે છે. એમાં જે ધર્મ પોતાનો સમજે છે, એમાં જે પોતાનું મહાત્મ્ય છે તે સમજે છે. ત્રીજી કસોટી હવે એ આવીને ઉભી રહે છે કે હવે જે બાળકો થયા એ તેની ત્રીજી પેઢી છે. પેલા પોતાના ભાઈઓ ચિત્રાંગદ અને વિચિત્ર વીર્ય એને એને તૈયાર કર્યા, એને ભણાવ્યા, એને પરણાવ્યા. ત્યાર પછી એના સંતાનો જે થયા, ધૃતરાષ્ટ્ર, પાંડુ અને વિદુર, એ પોતાના ભત્રીજાઓ જે છે તેને એને ભણાવ્યા, તૈયાર કર્યા, ભરાવ્યા, બધું જ કર્યું. અને હવે એના સંતાનો પાંડવો અને કૌરવો એ ત્રીજી પેઢીના સંતાનો થયા છે. તો ભીષ્મ એક એવી વ્યક્તિ છે કે જેને પોતાની જિંદગીની અંદર ત્રણ પેઢીઓની પોતે સંસાર માંડ્યા વગર, પોતે સાવ નિષ્પૃહ રહેવા છતાં, સાવ નિસ્વાર્થ હોવા છતાં પોતાના જ કુટુંબની અને પોતાના જ વંશની ત્રણ પેઢીઓ છે તેની બધી જડો જથામાં સામેલ થવું પડ્યું છે અને એની બધી વ્યવસ્થા કરવાની જવાબદારી પોતાના શિરે છે તે ઉઠાવવી પડી છે. અને બહુ જ કુશળતાથી એક બાજુ રાજ્ય કારભાર અને બીજી બાજુ આ પ્રકારની સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ અને જવાબદારીઓ બધી એમણે સંભાળી છે. ત્યાર પછીની જે ઘટના છે તે એ છે કે એમને ખબર છે કે રાજગાદી ઉપર ખરો અધિકાર જે છે તે તો ખરેખર પાંડવોનો છે. કેમ કે પાંડુ છે તે તો કુંતી અને માદ્રી સાથે પરણીને વનવિહાર કરવા ગયા હતા અને ત્યાં એક કેલી મગ્ન એવા મૃગની હત્યા કરવાને કારણે, એનો શાપ પામવાને કારણે છે તે કામ વાસનાથી લિપ્ત થઈને પાંડુ છે તે વનમાં ગુજરી ગયા અને અનાથ થયેલ એવા 5 પુત્રોને લઈને કુંતી છે તે હસ્તિનાપુર પાછી આવી છે. તો એના માથે એક મોટી જવાબદારી એ પણ આવી છે. આ દુર્ભાગ્ય છે કુંતીનું. કુંતી પોતાના એવા ભત્રીજા, એ પાંડુની પત્ની છે, પોતાના ઘરની કુળવધુ છે, વિધવા થઈને આવી છે. એના 5 પુત્રો છે, ઘણા તેજસ્વી છે, ઘણા વિનય વિવેક વાળા છે
અને ઘણા બધા ધર્મનું આચરણ કરનારા છે એ જાણે છે ને એને એ પણ ખબર છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર અને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો સૌ કૌરવો છે તેને એની ઈર્ષા થયા કરે છે અને અહીં નાની મોટી તકલીફો થયા કરવાની એ બધી વાત પણ એ જાણે છે. તો એ બધા વચ્ચે પણ પોતે જરાય દોલાયમાન થતા નથી, પોતાની જવાબદારીઓ બરાબર નિભાવે છે. એમને મન પાંડવો અને કૌરવો વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. પણ બાકીના કેટલાક પ્રસંગે ધીરે ધીરે આપણને એમ થાય છે કે એ પોતે આ બધામાંથી પોતાની જાતને પાછે ખેંચી લેતા હોય, પોતે ધીરે ધીરે આત્મસ્થ આત્મકેન્દ્રિત થતા જતા હોય. એટલે ચિંતન, મનન, નિધિધ્યાસન, વાચન આ બધાની અંદર પોતાનું મન પરોવતા હોય અને ધીરે ધીરે એક ભીષ્મ પિતામહ એવી પિતામહની ભૂમિકા જેટલી સાંસારિક દ્રષ્ટિએ નિભાવવી પડે એટલી નિભાવતા હોય એવું આપણને દેખાય છે. લાક્ષાગૃહની જે ઘટના બની જેમાં કૌરવો દ્વારા જે આખું તરકટ હતું કે પાંડવોને કુંતીને જીવતા ભૂંજી નાખવા, એ આખી ઘટનાથી તે અજ્ઞાન હતા. વિદુરે એ આખી ઘટના જાણતા હતા પણ એને વાત નહોતી કરી એટલે એનાથી અજ્ઞાન હતા. પણ જ્યારે ઘટના બની અને સમાચાર જેવા આવ્યા ત્યારે બહુ ક્રુદ્ધ થઈ ગયા છે અને ધૃતરાષ્ટ્રને ખખડાવી નાખવામાં એ જરાય પાછું વાળીને જોતા નથી. એ ત્યાં સુધી કહે છે કે આ વિરોચનનું કાવતરું હોય એમ નથી લાગતું. લોકોમાં જે વાત છે તે મને સાવ સાચી લાગે છે કે આખી યોજના, આ આખું ષડયંત્ર તારું જ હતું અને તે જ આ રીતે પાંડવોને બાળી નાખવા માટેની યોજના કરી હતી. આ બધું ઠીક નથી, એમનો ભાગ તું વહેલામાં વહેલી તકે આપી દે, એને યુવરાજ પદે સ્થાપ, એને એનું રાજ્ય પાછું આપ. અને ત્યારે એનાથી ભયભીત થઈ ગયેલો ધૃતરાષ્ટ્ર છે તે પોતાના મંત્રી કણિકની પાછી સલાહ લે છે ને એ સલાહ એવી એને મળે છે કે ભાઈ આખું જતું રહેતું હોય એના કરતા અડધું આપીને જો વાત પતી જતી હોય અડધું આપી દેવામાં સ્વારસ્ય છે. અને એટલે રાજ્યના 2 ભાગ પાડી દઈ. જુઓ ને, આ દુર્યોધન મારું માનતો નથી, મારા છોકરાઓ મારા કયામાં નથી, એમ બાનું કાઢીને અડધું રાજ્ય છે તે પાંડવોને આપવાની વાત છે તે ધૃતરાષ્ટ્ર કરે છે. અને એમાં પોતાને નહીં ગમતું હોય અને છતાંય ભીષ્મ છે તે સંમતિ આપે છે. પ્રશ્ન આપણે આગળ ઉઠાવ્યો કે એવું કેમ કરે છે. જેવી સ્થિતિ ગાંધીજીની હતી, હિન્દુસ્તાનના 2 ભાગલા પડે, હિન્દુસ્તાન અને પાકિસ્તાન, અને ગાંધીજીને કોઈ કાળે મંજૂર નહોતું. આ ભાગલા ન પાડો અને ભાગલા ન પડે અને છતાંય મોહમ્મદ અલી ઝીણા જે છે તેની આખી વાત છે તે વાતમાં એને સંતોષ થાય, એને વડાપ્રધાન બનાવો ને એની ઈચ્છા મુજબનું પ્રધાનમંડળ રચવા દો એવો વિકલ્પ પણ ગાંધીજી આપે છે. એની જેમ કસોટી થઈ અને ના છૂટકે એમણે આ ભાગલાની વાત જે છે તે લાચાર અને વિવશ થઈને સ્વીકારવી પડી. એવી સ્થિતિ ભીષ્મની છે. ભીષ્મે જોયું કે ભલે ભાગલા પડતા હોય તો પડે, ત્યારે એને જો હઠાગ્રહ રાખ્યો હોત કે નહીં, પૂરા રાજ્યો ઉપર અધિકાર છે તે યુધિષ્ઠિરનો છે અને યુવરાજ છે ને એને ગાદી મળે ને એ જ રાજા થાય, કેમ કે એના પિતાનું જ એ વારસ છે અને પિતાનું રાજ્ય છે તે એને મળવું જોઈએ. પણ એ જુએ છે અને મનમાં કદાચ એ સમજતા હશે કે જે ધર્મના પક્ષે રહીને યુધિષ્ઠિર જેવો જે યુવરાજ રાજ કરશે તો એટલું બધું ધાર્મિક રાજ્ય હશે અને એટલું બધું પ્રજાવત્સલ્ય રાજ્ય હશે, રહીએ તેનાથી એટલી બધી ખુશ હશે કે જોઈને કદાચ કૌરવો છે તે એમાંથી કંઈક બોધપાઠ લેશે અને સુધરશે. આવી કોઈક માન્યતાને આધારે કદાચ એને એમાં સંમતિ આપી હોય, શક્ય છે. પણ એણે એ ભાગલા સ્વીકાર્યા છે અને સ્વીકાર્યા પછી ખાંડવ પ્રસ્થ છે એ આખું બાળીને ત્યાં ઇન્દ્રપ્રસ્થ એવું આખું ઊભું કર્યું ને એ બધી ઘટના આપણે મહાભારતની જાણીએ છીએ. પણ સવાલ આપણા મનમાં એ ઉભો થાય છે કે સતત ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધન, દુશાસન, શકુની અને પાછળથી એમાં ભળેલો કર્ણ, આ બધા જે છે તે પાંડવોને પરેશાન કરવા, પોતાના રસ્તામાંનો કાંટો દૂર કરવા માટે થઈને કંઈક ને કંઈક ષડયંત્ર રચ્યા કરે છે, કંઈક ને કંઈક એવું તકલીફો ઊભી કર્યા કરે છે. એના મૂળમાં ખરેખર જો કોઈ હોય તો તે શકુની અને કર્ણ છે. એને ખ્યાલ આવે છે એટલે કર્ણ એને આંખમાં ખૂંચે છે, શકુની પણ એને આંખમાં ખૂંચે છે. કારણ કે શકુનીનું આ હસ્તિનાપુરના રાજ્યમાં ખરેખર રહેવું શા માટે જોઈએ? એ તો ગાંધારીનો ભાઈ હતો અને એ કાળે એ પ્રકારની જે પ્રચલિત પ્રથા હતી કે રાણીની સાથે એના કેટલાક સેવકો આવે અને કેટલાક સ્વજનો આવે, એ રીતે શકુની ત્યાં આવ્યો હતો અને આ હસ્તિનાપુરની અંદર જે આ પરિસ્થિતિ છે જોઈને અઠ્ઠે દ્વારકા કરીને ત્યાં એ બેસી ગયેલો હતો.
એ શકુની મામા છે તેની બધી જ મેલી મુરાદો અને તેની બધી જ જેને કહીએ પ્રકારની ખરાબ રીતિભાતીઓ છે તે દુર્યોધનને અનુકૂળ આવી જાય છે. અને એક બાજુ વિદુરની સાચી ધાર્મિક સલાહો, પ્રામાણિક સલાહો, સદાચારથી વર્તવાની સલાહો, અને બીજી બાજુ શકુની અને કણિકની દુર્બુદ્ધિથી પ્રેરાયેલી સલાહો, એનાથી ધૃતરાષ્ટ્ર છે તે સેન્ડવિચ થયેલા છે. એવા સંજોગોમાં ખરેખર આપણને પ્રશ્ન તો એ થાય છે કે જ્યાં ભીષ્મ જેવો આવો ધર્મવાન, આવો અનુભવ વખારી, આવો પ્રતિભાવાન, આવો સામર્થ્યવાન, આવો ઐશ્વર્યવાન, બધી જ રીતે એક પારસ જેવી વ્યક્તિ છે તે જ્યાં હોય એને સ્પર્શીને દુર્યોધન કે ધૃતરાષ્ટ્ર જેવો લોઢું છે તે સોનામાં કેમ રૂપાંતરિત થતા નથી? એક પારસમણી જેવા છે ભીષ્મ તો, જેને સ્પર્શે તેનું રૂપાંતર કરી નાખે. એટલી બધી એની અંદર એના વ્યક્તિત્વમાં અને ચારિત્રની અંદર એટલી તેજસ્વીતા છે, એટલી પરાક્રમશીલતા છે, અને છતાંય આ લોઢા એવા ને એવા રહે છે, એમાં કોઈ પરિવર્તન થતું નથી. સો મચ સો ત્યાં સુધી કે એવા પણ પ્રસંગો આવે છે કે જે પ્રસંગોમાં આપણને લાગે કે ભીષ્મે જે રીતે વર્તવું જોઈએ તે રીતે વર્તતા નથી. દાખલા તરીકે આપણને પેલો દ્રૌપદીનો ભર સભામાં ચીરહરણનો જે પ્રસંગ બને છે, એ પ્રસંગ તમે જુઓ કે કેટલી હદે અધમ થયા છે કૌરવ, કેટલી હદે નિમ્ન કક્ષાએ ગયા છે, હલકી કક્ષાએ જઈને હલકટ વર્તન કરે છે. એમણે યુધિષ્ઠિર જે છે તે યુધિષ્ઠિરને દ્યુત રમવાનું નિમંત્રણ મોકલ્યું છે. જાણે છે કોણ? શકુની. શકુનીને ખબર છે કે યુધિષ્ઠિર છે તે સારું જુગાર રમી શકતો નથી, દ્યુતમાં એટલો પાવરધો નથી, આપણે એને આસાનીથી હરાવી શકીશું. બીજું, દ્યુત કે જુગાર એ ખરાબ વસ્તુ છે ને એમાં નહીં પડવું જોઈએ એવું એ ધર્માત્મા જાણે છે. પણ સાથે સાથે જો વડીલો દ્વારા એ પ્રકારનો પ્રસ્તાવ આવે તો એ સ્વીકારવો જ જોઈએ, એમ એની ધર્મ બુદ્ધિ કે એની નીતિમત્તા એને કહેશે, અને એટલે જરૂર એ સ્વીકારશે એવું એને સમજાયું છે દુર્યોધનને અને ધૃતરાષ્ટ્રને. એની વાત સાચી પડે છે. વિદુર ઘણા અટકાવવાના પ્રયત્નો કરે છે, ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે આ રહેવા દો, આનાથી વૈમનસ્ય જન્મશે. અને આપણે જોઈ ગયા વિદુરજીની વિદુર નીતિની વાત કરતી વખતે, પણ ધૃતરાષ્ટ્ર એ વખતે માનતો નથી, દુર્યોધન પણ એ વખતે માનતો નથી. અને જે દ્યુત રમાય છે એ દ્યુતની અંદર ધીરે ધીરે કપટની સાથે સાથે શકુની એનું બધું હરી લે છે. એનું રાજ્ય, એની ધન સંપત્તિ, એના ચારે ભાઈઓ ખુદ એમને પણ હરાવી નાખે છે. અને છેવટે એમની પાસે દ્રૌપદીને હોડમાં મુકાવે છે, અને દ્રૌપદીને પણ યુધિષ્ઠિર હારી જાય છે. એવી જયારે પરિસ્થિતિ આવે છે ત્યારે રાજસભાની અંદર બધા વડીલોની અને દરબારીઓની હાજરીમાં દુર્યોધન છે તે દુશાસનને પેલા વિદુરજીને આજ્ઞા કરે છે કે જાઓ જઈને એ દ્રૌપદીને લઈ આવો, હવે આપણી એ દાસી થઈ, પાંડવો એને યુદ્ધમાં હારી ગયા છે, હવે આપણે એના વિજેતા છીએ. વિદુર કડવા વચનો કહી અને બહુ સ્પષ્ટ રૂપે કહીને ત્યાંથી નીકળી જાય છે કે નહીં કરું, એવું કામ મારાથી નહીં થાય ને હું નહીં કરું. તું અધાર્મિક અને અનૈતિક વાત કરી રહ્યો છે, આ યોગ્ય નથી. આનાથી પિતરાઈ ભાઈઓ વચ્ચે ભયંકર વૈમનસ્ય ઉભું થશે, અને તું તારું મોત અને તમારા બધાનું અહિત અકલ્યાણ નોતરી રહ્યો છે, આ ઠીક નથી થતું. આખી ભરી સભામાં કોઈ જયારે બોલતું નથી ત્યારે સૌને બોલવા માટે પ્રેરે છે વિદુરજી. આપણે જોયું હતું દુશાસન જાય છે, દુશાસન ચોટલો ઝાલી ઢસડીને દ્રૌપદીને જયારે લાવે છે, આ બધા દ્રશ્યો ભરી સભામાં ધૃતરાષ્ટ્ર તો અંધ છે, ન જોઈ શકે, પણ જે ચહલ પહલ થાય છે એનો અહેસાસ તો એને જરૂર આવે. જે રાજસભાની અંદર કૃપાચાર્ય બેઠા હોય, દ્રોણાચાર્ય બેઠા હોય, ભીષ્મ બેઠા હોય, વિદુર બેઠા હોય, અને જે રાજસભાની અંદર દરબારીઓ અને પ્રજાજનો બેઠા હોય એની વચ્ચે રજસ્વલા એવી એક વર્ષતા વૃત્ત ધારિણી એ દ્રૌપદી આવીને પહેલો સવાલ એ પૂછે છે કે હું જીતા છું કે અજીતા? મને પહેલો ઉત્તર આપો. હું જીતાયેલી છું કે હું જીતાય વગરની અજીતા છું? શું કામ આવું પૂછે છે? એનો પ્રશ્ન બહુ બૌદ્ધિક પ્રશ્ન છે અને અણિયાળો પ્રશ્ન છે. એ સીધો પ્રશ્ન પૂછે છે કે મને હારી જતા પહેલા યુધિષ્ઠિર પોતાની જાતને હોડમાં મૂકી હતી, અને હોડમાં મૂકીને પોતાની જાતને જો હારી ગયા હતા, જો એ પોતાની જાતને હારી ગયા હોય હોડમાં અને પોતે જ જો પરાજિત થઈ ગયા હોય તો મારા ઉપર એમનો અધિકાર રહેતો નથી. પછી મને હોડમાં મૂકે ને મને હારી જાય, એ આખી વાત જ અધાર્મિક અને અનૈતિક છે. બીજા કોઈ જયારે જવાબ નથી આપતા
ત્યારે વિકર્ણ ઉભો થઈને જવાબ આપે છે. આપણે જોયું ને કાલે એ પણ જોયું કર્ણના પ્રસંગમાં કે વિકર્ણને બેસાડી દેવાનું કામ કર્ણ કરે છે અને કહે છે કે તું વચ્ચે ડાયો ન થા, તને આમાં ખબર ના પડે. એ પતિવ્રતા નથી, 5 પતિઓ રાખે, તેને તો કેવી પત્ની કહેવાય, ધર્મ વિરુદ્ધનું છે. એટલે કે આડકતરી રીતે એને વેશ્યા કહી. આવા કર્ણો જે વચન બોલ્યો હતો અને વિકર્ણને ચૂપ કર્યો હતો, એ વખતે ભીષ્મની ફરીથી એક કસોટી થાય છે. એના જીવનમાં ફરી કેવી તીવ્ર કસોટી આવી છે તમે જુઓ કે પિતામહ, બીજા તો કોઈ આ વાત છે એનો મને ખુલાસો નથી આપતા, પણ હું આપને, આપની પુત્રવધુ, આપના કુળની લાજ અને આબરૂ, આપણા કુળની મર્યાદા, આપણા ખોરડાની ખાનદાની, એ હું તમને નમ્ર અનુરોધ કરીને પૂછું છું કે મને એ જણાવો કે યુધિષ્ઠિર ધર્માત્મા પહેલા પોતાની જાતને હારી ગયા હતા અને પછી મને હાર્યા છે, તો હું હારેલી ગણાવું ખરી? અને ત્યારે એની સામે એક ધર્મ સંકટ આવીને ઉભું રહે છે. એ ગોળ ગોળ જવાબ આપે છે અને એ એમ કહે છે, જો એના મનમાં જે મૂંઝવણ છે ભીષ્મના મનમાં તે એ છે કે જો એ એમ કે હા યુધિષ્ઠિર પોતાની જાતને પેલા હારી ગયા હતા, તેનો અર્થ એ થયો કે હવે એનો અધિકાર દ્રૌપદી ઉપર રહ્યો નથી. અને જો એમ કે દ્રૌપદી છે એ જીતાઈ ચૂકેલી છે, તો એને સોંપવી પડે કૌરવોને. એટલે હા પાડવી કે ના પાડવી, આમ વાત સ્વીકારવી કે તેમ વાત સ્વીકારવી, એને માટે બહુ જ મોટી ગંભીર સમસ્યા છે અને ધર્મ સંકટ આવ્યું છે. અને એટલે ધર્મનું તત્વ બહુ જ સૂક્ષ્મ છે, બહુ જ ગહન છે. હું જાજુ ધર્મમાં જાણતો નથી, તારા પતિ યુધિષ્ઠિર જ ધર્માત્મા છે, તું એને પૂછ કે આમાં ધર્મ કયો છે ને અધર્મ કયો છે, એમ કરીને સભા છોડીને જતા રહે છે. ભીષ્મ સભાનો ત્યાગ કરીને ત્યાંથી જતા રહે છે. આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે જો જેના માત્ર આવવાના પગલા સાંભળીને ધૃતરાષ્ટ્ર ધ્રુજી જતો હોય, જેની આંખનો ડોળો ફરતા દુર્યોધન, દુશાસન કે શકુની છે થતરી જતા હોય, એવા ભીષ્મ પિતામહ જે પરાક્રમમાં, સાહસમાં, વીરતામાં, અનુભવમાં, અધિકારમાં, ઉંમરમાં બધી જ રીતે આટલા મોટા હોય અને આટલા પ્રતાપી હોય, અને છતાં એ વખતે ઘાંટો પાડીને, એ વખતે એ બહુ જ મોટો એકદમ હથોડો પછાડીને કેમ કહેતા નથી કે આ બધું બંધ કરો, આ નહીં ચાલે, મારી હાજરીમાં, મારી ઉપસ્થિતિમાં, આવી રાજસભામાં મારી કુળવધુ છે તેનું અપમાન નહીં થાય ને આ પ્રકારના પ્રશ્નો એને કરવા પડે ને આવી વિવશ અને લાચાર સ્થિતિમાં તમે એને મૂકો, આ હું બરદાસ્ત નહીં કરી શકું. શા માટે એ દુર્યોધનને કાઢી નથી મૂકતા? શા માટે એની બાજુમાં બેઠેલા કર્ણ અને શકુની વગેરેને સહન કરી લે છે? આપણને થાય છે કે આ કઈ જાતનું ભીષ્મનું વલણ અને વર્તન છે. પણ જ્યારે એની જગ્યાએ આપણને મૂકીને જોઈએ આપણે, ત્યારે આપણને સમજાય છે કે આપણી એની જગ્યાએ બેઠા હોય તો આપણી સ્થિતિ પણ એના જેવી જ થાય. આપણે એવા ધર્મ સંકટમાં આવી જઈએ કે હા કહીએ તો હાથ કપાય ને ના કહીએ તો નાક કપાય. એવી પરિસ્થિતિમાં આપણે કરવું શું? જીવન કેટલીક વાર એવી આકરી તાવણી અને કસોટી આપણી કરતી હોય છે કે જ્યારે આમ જવું કે આમ જવું આપણે નક્કી નથી કરી શકતા હોતા. આમ જઈશું તો પણ આમ થશે ને આમ જઈશું તો આમ થશે. અને એવે વખતે માણસ છે તે દ્વિધામાં પડીને, અવઢવમાં પડીને નિર્ણય કરવાનું મોકૂફ રાખે છે, સ્પષ્ટ ઉત્તર આપવાનું એ ટાળે છે અને ગોળ ગોળ જવાબ આપે છે. એવું ભીષ્મે કર્યું છે. એની જગ્યાએ આપણે હોત તો પણ આપણે આ જ કરવું પડે. અને એથી આગળ વધીને જયારે આપણે જોઈએ છીએ કે પાંડવો રાજસૂય યજ્ઞ કરે છે, અને રાજસૂય યજ્ઞ કરે છે ત્યારે સલ્લા કોની લે છે? સલ્લા શ્રી કૃષ્ણની લે છે. ઇન્દ્રપ્રસ્થ આખું વસાવ્યું છે. શ્રી કૃષ્ણે એમણે ખૂબ મદદ કરી છે, સહકાર આપ્યો છે. અને ત્યાં એ લોકો રાજસૂય યજ્ઞ કરે છે એ વખતે સલ્લા બધી લીધી છે કૃષ્ણની. એમની પાસે કૃષ્ણ જેવું એક મહાન ચરિત્ર છે, મહાન આધાર છે, એક એમના બહુ જ મોટા માર્ગદર્શક અને પથદર્શક છે. ભીષ્મને કોઈ પૂછતા નથી એ વખતે. બીજાની જેમ ભીષ્મને નિમંત્રણ છે, પણ ભીષ્મને સાથે લઈ જવાની વાત નથી કે તમે વડીલ છો તો તમે પહેલા આવો, અમે આવડો મોટો યજ્ઞ અને અનુષ્ઠાન કરીએ છીએ તો આપ વહેલાસર પધારો, અમારા વડીલ છો, અને આપ જે છે તે આખા અમારા કુટુંબના વડીલ તરીકે બધી જ મહત્વની પ્રક્રિયા આપના હાથે થાય. પાંડવો એ ભૂલી ચૂક્યા છે. જો કોઈના મનમાં સવાલ એમ થતો હોય કે જે ભીષ્મ સતત એમ કયા કરે છે, દિલથી, મનથી, હૃદયથી જે પાંડવો તરફ છે,
જે પાંડવો તરફ હંમેશા એમનું હૃદય ઝૂકતું રહ્યું છે, કારણ કે પાંડવો હંમેશા ન્યાય ધર્મ છે તેને પાળતા રહ્યા છે, એને અન્યાય થઈ રહ્યો છે કૌરવો દ્વારા, એ બધું જાણતા હોવા છતાંય પાંડવો આટલો વિવેક ચૂક્યા છે. નહીં તો કદાચ એમને માનભેર પોતાના વડીલ તરીકે આગળ કરીને પાંડવો જો લઈ ગયા હોત, પોતે જ્યારે નવું રાજ્ય વસાવ્યું ત્યારે સંભવ છે કે ભીષ્મે કદાચ એમની કસોટી આવી હોત અને એ વખતે નિર્ણય કરવાની એમના માટે ક્ષણ આવી હોત. પણ એવું બન્યું નથી. પાંડવો એ વિસરી ગયા છે અને તેમ છતાં ભીષ્મ છે તે પ્રસંગમાં હાજર રહ્યા છે અને તોય એમની કસોટી તો આવે છે. જ્યારે યુધિષ્ઠિર એમને પિતે પૂછે છે કે હે પિતામહ, આ રાજસૂય યજ્ઞમાં કઈ એવી વ્યક્તિ છે કે જેને પહેલો અર્ઘ્ય હું અર્પણ કરું, જેને મુખ્ય મહેમાન રૂપે, જેને આ આખા યજ્ઞ અનુષ્ઠાનમાં સૌથી પવિત્ર વ્યક્તિ તરીકે જેનું યજન પૂજન કરું. અને ત્યારે ભીષ્મ તરત જ શ્રી કૃષ્ણ છે તેનું નામ આપે. આખા મહાભારતમાં બે જ પાત્રો એવા છે, ભીષ્મ અને શ્રી કૃષ્ણ, જે એકબીજાને ઓળખે છે. ભીષ્મની દૃષ્ટિએ કૃષ્ણ જે છે તે કેવળ પોતાના જેવી કોઈ ભૌતિક, કૌરવો પાંડવો જેવી કોઈ મરણાધીન વ્યક્તિ નથી. એ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે એવું એ સમજે છે. એની અંદર 5 6 ભગ છે અને સાચા અર્થમાં એ ભગવાન છે, એ જાણે છે. એ બધાનું એ વિસ્તૃત વર્ણન કરે છે અને કહે છે કે પહેલો અર્ઘ્ય તારે શ્રી કૃષ્ણને આપવાનો હોય. જ્યાં શ્રી કૃષ્ણની ઉપસ્થિતિ હોય ત્યાં હંમેશા ધર્મની હાજરી હોય અને જ્યાં ધર્મ હોય ત્યાં હંમેશા વિજય હોય. શ્રી કૃષ્ણ છે તેનાથી જ આખું જગત અને ત્રણેય લોક ઉજળા છે. અને એ જ વખતે ચેદીરાજ શિશુપાલ છે તે છંછેડાઈ જાય છે અને એ શિશુપાલને સમજાવવાની જવાબદારી પણ ભીષ્મ ઉપર આવે છે. ખૂબ સમજાવે છે ભીષ્મ. ઉંમરમાં મોટા છે, એનાથી અનુભવમાં મોટા છે, અત્યારે આખા કુટુંબના એ વડીલ છે અને આ પ્રસંગમાં પણ એ મુખ્યા છે અને ખૂબ સમજાવે છે. અને છતાંય અનાપ શનાપ પેલો જે છે તે બોલ્યા કરે છે. એ વખતે 99 ગાળ એની સહન કરી, અપવચનો એના સહન કરી અને 100મી ગાળે સુદર્શન ચક્ર વડે એનો શિરચ્છેદ શ્રી કૃષ્ણને કરવો પડે છે. એ ઘટના પણ ભીષ્મના આખા જીવનની એક બહુ જ મહત્વની ઘટના છે. અને એ ભીષ્મે જ્યારે યુદ્ધ અનિવાર્ય થઈ ગયું અને યુદ્ધ લડાવવાનું આવશે ત્યારે હવે શા માટે નિર્ણય લીધો કૌરવ પક્ષે રહેવાનો? કૌરવ પક્ષે અન્યાય છે, ધૂર્તતા છે, દગાબાજી છે, બેવચની છે, બેઈમાની છે. એ બધું જાણે છે અને છતાં એના પક્ષે રહ્યા. પાંડવ પક્ષે કેમ ગયા નહીં? યુદ્ધની સેનાઓ બધી ઉભી રહી ગઈ છે અને યુધિષ્ઠિર એને મળવા જાય છે, પ્રણામ કરે છે, વંદન કરે છે અને ત્યારે કહે છે, પહેલી વાર સ્વીકારે છે કે હે મારા ધર્મિષ્ઠ વરિષ્ઠ પુત્ર, આજે હું નપુંસકનો ભાવ છે તે અનુભવું છું. આજે તું યુદ્ધ સિવાય મારી પાસેથી જે જોઈએ તે બીજું બધું માગી લે. યુદ્ધ તો મારે કરવું પડશે, કારણ કે મેં મારી પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે એ પ્રતિજ્ઞાને મારે વળગીને રહેવું પડશે કે જે રાજા હશે તેને તન મન ધનથી, મારા રોમ રોમથી હું વફાદાર રહીશ અને એને ક્યાંય છે તે ઊની આંચ નહીં આવવા દઉં. એટલે કૌરવોએ જે નિર્ણય કર્યો છે મારે માથે શિરોધાર્ય છે અને હું એમના પડખે અત્યારે ઉભો રહીને લડવાનું છું. યુદ્ધ સિવાયની કોઈ વાત હોય તો તું માગી લે. તમે જુઓ કેવડા મોટા મહાત્માના, કેવા મોટા મહાત્મા. અને ત્યારે યુધિષ્ઠિરે કહે છે કે આપ જ્યાં સુધી હશો ત્યાં સુધી તો યુદ્ધ સમાપ્ત થવાનું નથી, કારણ કે આપ ઈચ્છા મૃત્યુને વરેલા છો. આપ ઈચ્છો ત્યારે જ વિદાય લેશો અને જ્યાં સુધી આપ હશો ત્યાં સુધી તમારી સામે કોઈ ટકી શકવાનું નથી. તો અમે વિજયી થઈએ એ માટે શું કરીએ? એ અવિવેકી થઈને એમ નથી પૂછતો કે અમે તમને કેવી રીતે મારીએ, તમારી હત્યા કેવી રીતે કરીએ. એમ સીધું પૂછવાને બદલે એ કહે છે કે અમે કેવી રીતે વિજયી થઈ શકીએ, આપ અમને એનો માર્ગ બતાવો. અને ત્યારે કહે છે કે બેટા, હું સમજુ છું કે હું ઈચ્છીશ ત્યારે મરીશ, પણ અત્યારે હજી સમય પાક્યો નથી. એટલે તું મને બીજી કોઈ વાર પૂછજે, ત્યારે હું તને જણાવીશ કે હું કેવી રીતે દેહ ત્યાગ કરીશ. તમે જુઓ કે પૂછનાર પણ કેટલા બધા વિનય વિવેકી છે, કેવા મોટા યોદ્ધાઓ અને વીર છે. અને એથી એ મોટો નરવીર આ કેવો છે કે જે પોતાના મોતની ગુપ્ત ચાવીઓ પણ પ્રતિસ્પર્ધીઓને, સામા પક્ષવાળાને, દુશ્મનને સામે ચાલીને આપી દઈ શકે એટલી શક્તિ ધરાવે છે. જ્યારે મંત્રણા શરૂ થાય છે કૌરવ પક્ષે કે યુદ્ધ થવાનું જ છે,
નારાયણની સેના પણ આખી મળી ગઈ છે શ્રી કૃષ્ણની સેના કૌરવોને, એનાથી એ બહુ ખુશ છે. અને કઈ કેટલાય તરકટો કરીને શલ્ય જેવા પાંડવોના મામાને પોતાના પક્ષમાં લઈ આવ્યો છે. બીજા અનેક રાજ્યો જે કૃષ્ણથી પરાભૂત થયેલા છે અને એને કારણે વેરભાવ બાંધેલો છે કૃષ્ણ સાથે, એવા પણ કૌરવોના પક્ષમાં બધા ભળ્યા છે. અને આટલી મોટી અક્ષોહિણી સેના જેની પાસે ઊભી થઈ છે તેનું સેનાપતિ પદ કોણે સ્વીકાર્યું? એટલે મનથી તો ગમતું નથી દુર્યોધનને કે ભીષ્મ એ સ્વીકારે. આ એટલો ઉદ્ધત છે, આ એટલો ખલ છે, એટલો દુષ્ટ છે, અને એનો પિતા પુત્ર મોહમાં એટલો આંધળો છે. માત્ર આંખોથી જ આંધળો છે એવું નથી, એ હૃદયથી પણ એટલો બધો આંધળો છે કે એ ઈચ્છે છે કે હવે પોતાને આ રીતે આકસ્મિક રીતે મળી ગયેલું રાજ છે તે પોતાનું જ રહે, એમાં કોઈ ભાગ ન પડાવે, એને જતું ન રહે. એટલું જ નહીં, મારા પછી મારા પુત્રો છે તેને જ રાજગાદી મળે અને એ જીવનભર સુખ ચેનથી જીવે, આવું બધું ઈચ્છનારા આ ધૃતરાષ્ટ્ર ને એ બધા બેઠા છે. ત્યારે અવગણી તો કેવી રીતે શકે ભીષ્મને? એટલે ભીષ્મને વિનંતી કરે છે કે આપ સેનાપતિ પદ સ્વીકારો. અને ત્યારે ભીષ્મ છે તે બહુ સ્પષ્ટ રીતે એ લોકોને કહી દે છે કે જુઓ, મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી છે રાજગાદીને વફાદાર રહેવાની, ને રાજગાદી ઉપર જે કોઈ હોય એની આજ્ઞા છે તેને શિરોધાર્ય સમજવાની. એટલે તમારી આ વાત હું સ્વીકારી લઉં છું, પણ એટલું જાણજો કે કૌરવો તેમ પાંડવો પણ મારી નજરે બંને સરખા છે. હું જેમ તમને અન્યાય કરવા નહીં ઈચ્છું તેમ એમને પણ અન્યાય કરવા ઈચ્છતો નથી. અને એટલે હું લડીશ, જરૂર લડીશ, તમારા પક્ષે રહીને લડીશ, સેનાપતિ થઈને લડીશ. અને તમે જાણો છો કે મને ઇન્દ્ર પણ મારી શકે એમ નથી, અને મને કોઈ હું ઈચ્છું નહીં ત્યાં સુધી મારી શકે એમ નથી. ભલા પરશુરામ જેવા પરશુરામ પણ મારી સામે ટકી નથી શક્યા. મારી સામે ટક્કર લઈ શકે એવો કેવળ સામે અર્જુન એક જ છે, એ સિવાય કોઈ મારી સામે ટકી શકે એવું નથી. પણ હું પાંડવોની હત્યા નહીં કરું, એ પણ મારા જ સંતાનો છે, હું એની હત્યા નહીં કરું. આ એટલું વચન જરૂર આપું છું કે પાંડવ સેનાના 10,000 સૈનિકોને રોજ હું ખાત્મો બોલાવીશ, પણ પાંડવોને એની હત્યા હું મારા સંતાનો હોવાને કારણે નહીં કરું. એટલે દુર્યોધનના મનની અંદર તો પહેલેથી શંકા છે કે ભીષ્મ જે છે તે આ પ્રકારે પાંડવો તરફ ગુણો ભાવ ધરાવનારા છે, એમની તરફ એમને વિશેષ પ્રીતિ છે અને મારા તરફ ઓછી પ્રીતિ છે. ઘણી વાર દુર્યોધન એનું પણ અપમાન કરી ચૂક્યા છે. જે માન મલાજો રાખવો જોઈએ, જે એમની આબરૂ અને પ્રતિષ્ઠા એને સાચવવા જોઈએ, એ પણ એને સાચવ્યા નથી. ઉદ્ધત થઈ ગયો છે, જેમ પિતાની સમક્ષ ઉદ્ધત થઈ ગયો છે એવી રીતે એમની સામે પણ એ ઉદ્ધત થઈ ગયો છે. અને છતાંય પોતાના વચનને ખાતર, પોતાની પ્રતિજ્ઞાને ખાતર એ વિચલિત નથી થયા અને પોતાનો ધર્મ છે તે નિષ્કામ ભાવે, નિષ્પૃહ ભાવે એ ભજવ્યા કરે છે. એ 10 દિવસ સુધી સેનાપતિ પદે રહે છે, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં કૌરવોના પક્ષે રહે છે અને લડ્યા કરે છે. અને છતાંય જ્યારે દુર્યોધન શંકા કરે છે કે તમે મન મૂકીને લડતા નથી, જે રીતે તમારી શક્તિ છે, તમારી તાકાત છે, તમારો અનુભવ છે, તમારું સામર્થ્ય છે, એ રીતે તમે લડતા નથી. નહીં તો આ 10 દિવસ થાય અને હજી સુધી પાંડવોમાંથી કોઈની હત્યા ન થઈ હોય, એ લોકોને મોટું નુકસાન ન થયું હોય, કેવું? તો આપણે કર્ણને મદદમાં બોલાવીએ તો કેમ? યુદ્ધ શરૂ થાય પહેલા જ ભીષ્મે જે શરત મૂકેલી હતી તે હતી કે હું સેનાપતિ પદ તો જ સ્વીકારું કે જ્યાં સુધી હું સેનાપતિ પદે હોઉં અને યુદ્ધમાં હોઉં ત્યાં સુધી કર્ણ ન હોવો જોઈએ. જો કર્ણને તમે લાવવા માંગતા હો તો હું નહીં સ્વીકારું. શું કામ? એ કહે છે કર્ણ અધિરથી છે. રથી એને કહેવાય કે જેણે રણ છોડ્યું ન હોય. કર્ણ તો 2-3 વાર એવું બન્યું છે કે રણ છોડીને ભાગ્યો છે. તમારી ઘોષ યાત્રા વખતે એ થયું છે કે તું પકડાઈ ગયો છે અને છતાંય પોતાની જાન બચાવી અને વિકર્ણના રથમાં બેસીને કર્ણ ભાગી આવ્યો છે, તારું રક્ષણ નથી કર્યું. આપણે આવડી મોટી મારા સમેત બધી સેના લઈને વિરાટનગર ગયા હતા અને અર્જુને એકલે હાથે આપણને બધાને હરાવ્યા હતા, ત્યારે પણ કર્ણ કશું કરી નથી શક્યો. સાચા અર્થમાં એ જેને કહીએ પ્રકારે રથી નથી, અર્ધરથી છે. મારે મને એનું ઓછું મહત્વ છે, હું એને એટલું મહત્વ નથી આપતો. એ ખોટી સલાહ આપનારો છે અને માટે હું એને ઈચ્છતો નથી, એ હોય ત્યાં સુધી નહીં. એટલે એક તો કર્ણ યુદ્ધમાં ન હોય. કર્ણ ભીષ્મની દુખતી રગ છે એ દુર્યોધન જાણે છે અને એટલે સીધી રીતે હતપ્રભ કરવા ભીષ્મને એના કરતા અડકતરી રીતે એક કડવું વચન
એક એને ખૂંચે એવું વચન એ ઉચ્ચારે છે કે આપણે કર્ણની સહાય લઈએ તો આ યુદ્ધમાં અને હાર્ટ લાગી જાય ભીષ્મને, કે જે શરત મેં પહેલા જ તમારી સામે મૂકી છે, યુદ્ધ કરવામાં ભાગ લેવાની અને સેનાપતિ પદ સ્વીકારવાની, તમે મને એમ કહો છો મારા કરતા કર્ણ છે તે વધારે બળવાન અને ચડિયાતો શાસ્ત્રવિદ અને શસ્ત્રવિદ છે, મારા કરતા વધારે સામર્થ્યવાન અને ઐશ્વર્યવાન છે? એટલે તરત જ વચન આપે કે હવે તમે કાલે જોજો હું કેવું યુદ્ધ લડું છું. અને 9મે દિવસે એવું યુદ્ધ લડે છે, એવું યુદ્ધ લડે છે, હાહાકાર મચી જાય. સમગ્ર કુરુક્ષેત્રના મેદાન ઉપર સૌથી વધારે છવાયેલા છે તે ભીષ્મ રહે છે. સૈન્ય તો એકદમ હતપ્રભ થઈ ગયું છે, પણ ખુદ પાંડવો પણ એકદમ હતપ્રભ થઈ ગયા છે. કેટલી વાર કૃષ્ણ છે તે અર્જુનને કહે છે કે તું બરાબરનો મુકાબલો કર, તું બરાબરનો મુકાબલો કર, પણ ભીષ્મ પિતામહની સામે મન મૂકીને અર્જુન લડી શકતો નથી. એની હત્યા કરવાનું એનું મન છે તે માનતું નથી. પાંડવો પણ આગા પાછા થાય છે ત્યારે આખરે પોતે નિશસ્ત્ર રહેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, અને છતાંય અત્યારની આ ક્ષણે, વર્તમાન ક્ષણે, પ્રાપ્ત ક્ષણે પોતાનો ધર્મ જે છે તે શું છે એ સમજીને એક બહુ મોટી ક્રાંતિકારી પગલું કૃષ્ણ ભરે છે. રથમાંથી કૂદકો મારી નીચે ઉતરે છે, હાથમાં રથનું પૈડું લઈ એને શસ્ત્રરૂપ સર્જી, એ જાણે પોતાનું સુદર્શન ચક્ર હોય એવું આંગળી ઉપર ઘુમાવીને ભીષ્મને મારવાને માટે પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. અને તમે કોઈ નથી કરતા તો મારે કરવું પડશે. હું સહદેવ, નકુળ, ભીમ અને હું અર્જુનને એનું રાજ્ય પાછું અપાવીશ. જ્યાં સુધી આ જીવે છે ત્યાં સુધી આ યુદ્ધ બંધ નહીં થાય અને તમારી નિકંદન નીકળતું રહેશે. હવે જાજુ સાંખી ન શકાય. જો ધર્મની સંસ્થાપના કરવી હોય તો ભીષ્મની હત્યા કરવી જ પડે એવી સ્થિતિ છે, પણ તમે કરતા નથી તો મારે જવાબદારી લેવી પડશે એમ કરીને, અને ત્યારે ભીષ્મ છે તે અત્યંત પ્રસન્ન થાય છે. એવા જ ટટ્ટાર યોદ્ધા રૂપે ઉભા રહીને સામેથી એમને આગ્રહ કરીને વિનંતી કરે છે કે આપના હાથે મોત મળે તો એનાથી બીજું રૂડું કયું? મને મોત, ઈચ્છા મૃત્યુ જો કોઈ મને કે માગવાનું તો આપના હાથે મરવાનું જ હું માગું, ને આ ક્ષણે જ મરવાનું માગું. આપ મારી સામે આ રીતે શસ્ત્ર ઉગામીને, આપની પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરી શસ્ત્ર ઉગામીને મારી સામે આવ્યા છો મને હણવા માટે થઈને, એમાં હું મારો વિજય જોઉં છું, એમાં હું મારું ગૌરવ જોઉં છું. સાક્ષાત પ્રભુ, ત્રિભુવનનો સ્વામી, એ મને મારવા માટે થઈને પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરીને જો શસ્ત્ર ઉઠાવે, જેને હાથમાં ધુરા ધારણ કરી એ શસ્ત્ર ધારણ કરે, તો એમાં મારા જિંદગીની સફળતા છે, એમાં મારા જિંદગીની સાર્થકતા છે. આવો પ્રભુ તમે કરો. અને એ વખતે અર્જુન, યુધિષ્ઠિર, બધા પાંડવો માંડ કૃષ્ણને વારે છે. અને ત્યારે કૃષ્ણ છે તે રાત્રે પાંડવોને સમજાવે છે કે જુઓ, જ્યાં સુધી ભીષ્મ જીવે છે ત્યાં સુધી કોઈ સંજોગોમાં આ યુદ્ધ છે તે બંધ નહીં થઈ શકે. ભીષ્મ જે છે તે ધર્મ શું છે એ જાણે છે, અધર્મ શું છે એ પણ જાણે છે, અને છતાં અધર્મના પક્ષે રહીને જિંદગીભર એમણે સેવા કરી છે. એમની ધાર્મિકતા, એમનું પરાક્રમ, એનું શૌર્ય, એમનું જે કંઈ સાહસ ભરેલું કે જે કંઈ જીવનનું કર્તવ્ય છે એ બધું જ ખોટે માર્ગે છે. જો ધર્મની અને સંસ્કૃતિની સંસ્થાપના કરવી હોય તો આપણે ભીષ્મને મારવા પડે, અને ભીષ્મ મરશે તો જ કૌરવો છે એને જીતી શકાશે, કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ જીતી શકાશે. માટે ચાલો આપણે ખુદ ભીષ્મની પાસે જઈ અને એમને કેવી રીતે મારવા એનું માર્ગદર્શન લઈ જાય. રાત્રે યુધિષ્ઠિરને અર્જુન ભીમને લઈને પહોંચ્યા છે ભીષ્મની પાસે, એની છાવણીમાં, અને હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે, આપની સામે અમે ટકી શકીએ એમ છીએ નહીં, આપની સામે અમે શસ્ત્રો પણ ઉગામી શકતા નથી. હવે આપ જ અમને માર્ગદર્શન આપો કે અમે આ યુદ્ધ કેવી રીતે જીતી શકીએ. અને ત્યારે કહે છે કે હવે એક ક્ષણ આવી ગઈ છે. યુધિષ્ઠિર, હે ધર્મ, તે મને પુત્ર પૂછ્યો હતું ત્યારે મેં તને કહ્યું હતું કે સમય આવે તું મને પૂછજે, હું તને કહીશ. તો આજે તને કહું છું કે હવે મારે વિદાય થવું જોઈએ. જ્યાં સુધી હું જીવતો છું ત્યાં સુધી તમારા પક્ષનો ઘણો ઘાણ નીકળશે, તમને અન્યાય થતો રહેશે, પેલા લોકો પોરસાતા રહેશે. જે દ્રુપદનો પુત્ર છે એ ખરેખર જે છે તે પૂર્વકાળની અંબા છે,
જેણે વેર લેવા માટે એને ત્યાં પુત્રી રૂપે અવતાર લીધો હતો, પાછળથી જે પુત્ર થયો એ શિખંડી છે તે ખરેખર તો સ્ત્રી જ છે. અને મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે કોઈ સ્ત્રીની સામે શસ્ત્ર નહીં ઉઠાવું, તો એને આગળ રાખી અને પાછળથી મારા ઉપર શસ્ત્રનો પ્રહાર કરજો. હું એના ઉપર શસ્ત્રો નહીં ઉઠાવું, તમારા શસ્ત્રોથી વિંધાઈને હું મૃત્યુનો અવશ્ય સ્વીકાર કરીશ. અને બીજે દિવસે એ પણ એને કરવું પડ્યું છે. શિખંડીને લઈ આવ્યા છે, જે શિખંડીની રૂપે અવતર્યો હતો, પુત્રી રૂપે અવતર્યો હતો દ્રુપદને ત્યાં. પાછળથી યક્ષે પોતાનું પુરુષત્વ એને આપ્યું અને પુરુષત્વને કારણે જે શિખંડીની માંથી શિખંડી થયો હતો, પણ મૂળ રૂપે એ સ્ત્રી જ હતો. અંબાનો જ પુનર્જન્મ હતો. ભીષ્મ ખુદ ત્રિકાળ જ્ઞાતા હોવાને કારણે જાણતા હતા. અને એ જ્યારે એની સામે આવે છે, એની ઓથમાં રહીને અર્જુન એના ઉપર તીરનો મારો ચલાવે છે, ત્યારે એનાથી વિંધાઈને કેટલાય એવા એના તીરથી વિંધાઈને ભૂમિ ઉપર પડે છે. શરશૈયા ઉપર એનો દેહ છે તે એટલો બધો તેજસ્વી, એટલો બધો ધાર્મિક, એટલો બધો સામર્થ્યવાન છે કે ભૂમિ ઉપર પડતો નથી. શસ્ત્ર શૈયા એને માટે બને છે. તીર આરપાર નીકળેલા છે, તીર ઉપર એનો દેહ છે તે ટકી રહેશે. યુદ્ધ બંધ થાય છે. કૌરવો પાંડવો બધા જ એમની આસપાસ ઘેરી વળે છે. અને ત્યારે ઓશિકાની માગણી કરે છે. મારું માથું આ રીતે લબડી રહ્યું છે, મને ઓશિકું આપો. દુર્યોધન અને કૌરવો પોતાના રાજમહેલમાંથી બહુ સરસ કિંમતી ઓશિકા મગાવે છે, એનો અસ્વીકાર કરે છે અને અર્જુનને કહે છે. અર્જુન બાણનું ઓશિકું બનાવી આપે છે. ધરતીમાં તીર મારી એમની તૃષા છીપવવા માટે પાણીની શેળ છે તે ધરતીમાંથી પેદા કરી એમની તૃષા છીપવે છે. અને ત્યારે મોડી રાત્રે પસ્તાયેલો કર્ણ જ્યારે એમની પાસે આવે છે, કર્ણની આ મહાનતા હતી. જીવનના છેલ્લા શ્વાસો ગણી રહ્યા છે અને પોતે ઈચ્છે ત્યારે આ ધરતીમાંથી વિદાય લેશે. ભીષ્મ પિતામહ એની સામે કેટલીક વાર પોતે અનાપ શનાપ બોલી બેઠો છે, એનું ક્યારેક અપમાન કરી બેઠો છે. માફી માંગવાની અક્ષણ છે એટલે એની પાસે આવ્યો છે. અને ત્યારે ભીષ્મ પણ એને કહે છે કે બેટા, આજે તારા જન્મનું રહસ્ય છે, અકડ છે, ગૂઢ છે. તારી જે શોધ હતી કે હું કોનું સંતાન છું, હું કોણ છું, તો તું કુંતીનો પુત્ર છે. તું પાંચેય પાંડવોમાં સૌથી મોટો ભાઈ છે. તું યુધિષ્ઠિરનો પણ અગ્રજ છે. અને તું એક વખત પાંડવ પક્ષે જા અને મારા મૃત્યુ પછી તું શુલ્લે કરી લે. આ યુદ્ધને બંધ કરાવ અને અનેકોની જાનમાલ મિલકતનું જે નુકસાન વેઠવાનું છે એ થતું અટકાવ. અને ત્યારે આપણે કાલે જોયું એમ કર્ણે જે રીતે કૃષ્ણને, જે રીતે કુંતીને, એ જ રીતે ભીષ્મને ઉત્તર આપીને કહ્યું હતું કે હું મિત્ર ધર્મમાંથી ચ્યુત થઈ શકું નહીં. હું હવે પાંડવો પક્ષે જઈને હું મારું ક્ષત્રિયત્વ પુરવાર કરી શકું નહીં. હવે હું આ રીતે ચલિત થાઉં તો મારા ઉપર દુનિયા થૂકે. મારો જે ધર્મ છે તે હવે આપત ધર્મ એ જ છે કે મારે કૌરવ પક્ષે છે તે લડવું. પણ મેં આપને ખોટી રીતે સમજ્યા હતા અને મેં આપનો ખોટી રીતે દ્રોહ કર્યો હતો. મારાથી મન વચન કર્મથી ક્યાંય પણ આપ દુભાયા હોય તો મને ક્ષમા કરો અને મને આશીર્વાદ આપો. મારું જે જીવન કર્તવ્ય હોય કરવા માટેના મને સાચા વચનો કહો. ત્યારે કહે છે કે હા બેટા, તને યુદ્ધ કરવાની પણ હું સંમતિ આપું છું અને તને એ પણ સંમતિ આપું છું કે તારી સદગતિ થાય. તારા હાથે છે તે પાંડવો ન હણાય અને તારી સદગતિ થાય, આવું એ કર્ણને પણ વરદાન આપે. સર શૈયા ઉપર એનો દેહ 5, 15, 25 દિવસ નહીં, પૂરા 56 દિવસ સુધી એને ટકાવી રાખ્યો છે. અને ટકાવી રાખ્યો છે તે કયા બળે ટકાવી રાખ્યો છે. અહીંયા આપણે પ્રતીક જોવું હોય તો પ્રતીકે જોઈ શકીએ. જેનું આખું શરીર તીરથી વિંધાઈ ચૂકેલું છે, જેના આખા શરીરમાં આરપાર નીકળેલા તીર છે ને એ તીરની સૈયા ઉપર જેનો દેહ છે તે પોઢેલો છે. તો એનો અર્થ એવો ન કરી શકાય કે જિંદગી ભર આટલું સામર્થ્ય, આટલું બળ, આટલું તેજ, આટલી તપશ્ચર્યા, આટલું પોતાનું જે કંઈ શક્તિ દ્રવ્ય હતું અને તેમ છતાં જિંદગી ભર આ માણસ સંસારના કટુ વચનોથી, સંસારના કટુ અનુભવોથી, સંસારના જેને કહેવાય એવા તુચ્છ અને સાવ નકામા એવા બનાવોથી વિંધાતો જ રહ્યો છે અને બધું પોતાના શરીર ઉપર એને ભોગાતું રહ્યું છે.
એણે રાજગાદી ત્યાગી છે, એણે સાંસારિક જીવન અને ગૃહસ્થી જીવન ત્યાગ્યું છે, એણે એક નિષ્ઠ વફાદારી છે તે રાજ પ્રત્યે દાખવી છે, અને એના બદલામાં એને શું પ્રાપ્ત થયું છે? એ માણસ આખી જિંદગી જે છે તે આકરી પરીક્ષાઓ આપતો રહ્યો છે અને વિંધાતો જ રહ્યો છે, વિંધાતો રહ્યો છે. 3 પેઢીને એણે ઉછેરી, એણે સંસ્કારી, એને જાળવવાનો અને એને બચાવવાનો, એનું સંરક્ષણ કરવાનો બધો પોતાનાથી બનતો પ્રયત્ન કર્યો, અને છતાંય એની પરિસ્થિતિ કેવી છે આપણે જોઈએ છીએ. કોનો પુત્ર છે, કોણ છે? અને આટલી એની પોતાની વિશેષતા હોવા છતાંય જો એને આ બધું ભોગવવાનું આવ્યું, તો એમાંથી એક બોધ લેવાનું આપણને પ્રાપ્ત થાય છે કે જો ભીષ્મ જેવા ભીષ્મને, કૃષ્ણ જેવા કૃષ્ણને, વિદુર જેવા વિદુરને, જે યુધિષ્ઠિર જેવા યુધિષ્ઠિરને પણ આ પ્રકારે મનુષ્ય જન્મ લીધા પછી આ પૃથ્વી ઉપર દુઃખ તો ભોગવવા જ પડે છે. કર્મે અને લલાટે લખાયેલા જે કંઈ હોય છે તેમાંથી કોઈ છૂટી શકતું નથી, એમાંથી કોઈ પોતાની જાતને ઉગારી નથી શકતું. તો આપણી શી વિષાદ, આપણી શી વિષાદ. અને ત્યાર પછી શ્રી કૃષ્ણ અત્યંત દ્રવિત થઈ ગયા છે. યુધિષ્ઠિર એનું માર્ગદર્શન આપવા માટે જ્યારે સવાલ પૂછે છે ત્યારે અન્ય મનસ્ક છે કૃષ્ણ, એનું ધ્યાન નથી એની વાતમાં, ને ત્યારે યુધિષ્ઠિર પૂછે છે આપ કોના વિચારમાં ખોવાઈ ગયા છો? અને કૃષ્ણ કહે છે કે આ ક્ષણે હું ભીષ્મનું ધ્યાન ધરી રહ્યો હતો, કેમ કે મારું ધ્યાન ધરી રહ્યા હતા. ચાલ તું ચાલ. હવે એમણે જે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે દક્ષિણાયનમાં મારે દેહ નથી છોડવો, ઉત્તરાયણમાં મારે દેહ છોડવો છે, ઉત્તરાયણ નજીક આવી રહી છે, એ દેહ છોડે એ પહેલા એની પાસેથી સાચું જ્ઞાન છે તે પામી લે. આ જગતમાં એના જેવો બીજો જ્ઞાની નથી. એમની વિદાયની સાથે કેટલુંક સાચું અને કેટલુંક ગહન જ્ઞાન પણ છે તે આ ધરતી ઉપરથી લુપ્ત થઈ જશે. તું ચાલ. એને લઈને ગયા છે અને વિનંતી કરે છે. પ્રભુને આવતા જોતા જ અત્યંત પીગળી ગયા છે ભીષ્મ, અને એને કહે છે કે આપની કૃપાથી હે કૃષ્ણ, હે ત્રિભુવન વિજય, આપની કૃપાથી ત્રણેય કાળનું મને જ્ઞાન થયું છે. હવે મને કોઈ પણ પ્રકારનો લોભ, મોહ, ક્રોધ, મોહ, મત્સર કાંઈ રહ્યું નથી. કોઈ ઈર્ષા, અસૂયા કશું રહ્યું નથી. બધું મને દીવા જેવું સ્પષ્ટ દેખાય છે. ત્યારે કહે છે કે હવે તમારા બાળકોને તમે જાઓ એ પહેલા, વિદાય થાવ એ પહેલા યથાયોગ્ય બોધ કરતા જાઓ. ત્યારે કહે છે તમે છો અને મને શા માટે કહો છો? સૌથી વધારે લાયકાત તો તમારી પાસે છે. અને ત્યારે જે કૃષ્ણ કહે છે એમાં ભીષ્મને અપાતી બહુ મોટી અંજલિ છે. એ કહે છે કે હે ભીષ્મ પિતામહ, રડતા રડતા કૃષ્ણ કહે કે મેં તો માત્ર નિષ્કામ કર્મયોગ છે તે ગાયો છે, એની વાત કરી છે, પણ તમે તો નિષ્કામ કર્મયોગ જીવી દેખાડ્યો છે. તમારા જીવનમાં તમે નિષ્કામ કર્મયોગ જીવી દેખાડ્યો છે. માત્ર તમારી મુશ્કેલી અને તકલીફ હતી તે એ હતી કે તમે તમારી વ્રત અને પ્રતિજ્ઞા, તમારી વ્રત ધર્મની પ્રતિજ્ઞાને ચુસ્ત રીતે વળગી રહ્યા, અને અન્યાયના પક્ષે તમારે તમારા જીવનનો ઉપયોગ છે તે કરવા દેવો પડ્યો. ભવિષ્યની પેઢીઓ તમારા વિશે ખોટું ન વિચારે, ભવિષ્યની પેઢી તમને નિંદે નહીં, તમારી ટીકા ન કરે. તમે કોણ હતા એનું સાચું જ્ઞાન પામે એટલા માટે જરૂરી છે કે તમે જ ઉપદેશ આપો. તમારા સંતાનો છે અને યોગ્ય સંતાનો છે. ત્યારે યુધિષ્ઠિરને અને પાંડવોને બેસાડીને, સૌને બેસાડીને એ ધર્મશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, માનસશાસ્ત્ર, આપદશાસ્ત્ર, જેટલા શાસ્ત્રો છે એ બધા શાસ્ત્રોનું, રાજધર્મ એ બધાનું જે જ્ઞાન આપે છે, ત્રિધર્મ જે સમજાવે છે, અદ્ભુત વાતો જ્ઞાનની જે કરે છે, એ શાંતિ પર્વમાં અને એની પછીના અનુષ્ઠાન પર્વની અંદર જે છે તે આપણને જોવા મળે છે. મહાભારતનું હાર્દ એ 2 પર્વો છે. જ્યાં ભીષ્મ છે તે મૃત્યુશૈયાએ પોઢ્યા પહેલા, એટલે કે મૃત્યુમાં છેલ્લી આંખ મીચીને પોતે દેવ થયા પહેલા પોતાના સમગ્ર વંશ વસ્તારને જે રીતે સાચા ધર્મનું અને જ્ઞાનનું, જે કંઈ વ્યવહાર ધર્મ છે, જે કંઈ આપદ ધર્મ છે, જે કંઈ રાજધર્મ છે, જે કંઈ જાતિ ધર્મ છે, કુળ ધર્મ છે, રાષ્ટ્ર ધર્મ છે, એનું જે કંઈ ઉપદેશ આપે છે તેનું બધો નિચોડ એમાં છે. મહાભારત 5મો વેદ ગણાયું છે તે આ 2 પર્વોને કારણે ગણાયું છે. ભીષ્મના સ્તવનને કારણે ગણાયું છે. અને ભીષ્મ ત્યારે જે વિષ્ણુ પુરાણ આખું સંભળાવે છે, તો એક ક્ષણે આ બધું કર્યા પછી
56 દિવસના સરસૈયા ઉપરના નિવાસ પછી ઉત્તરાયણ આવતાની સાથે ભીષ્મ પોતાનો દેહ છોડે છે, અને દેહ છોડતા પહેલા ધૃતરાષ્ટ્રને બોલાવીને કહે છે કે જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું. તું પુત્ર મોહમાં અંધ હતો, તે એમને રોક્યા ટોક્યા નહીં, તને વારે વાર સમજાવ્યા છતાં, તારા પુત્રોને સમજાવ્યા છતાં તને પણ સત્તાનો મોહ હતો, તને પણ તારા પુત્રો અને સંતાનોનો મોહ હતો. તું શરીરથી તેમ મનથી અને દિલથી પણ આંધળો હતો. પણ હવે બધી વેરભાવના ભૂલી જજે. આ લોકો સાચા અર્થમાં ધાર્મિક છે, તને હથેળીમાં રાખીને જીવશે અને જીવાડશે. તું સેજ પણ મનમાં અંદેશો રાખીશ નહીં. આ બધું વિસરી જા. તારા પુત્રો અધર્મી હતા અને એની જે ગતિ થવી જોઈતી હતી તે જ થઈ છે. એમાં કશું અયુક્ત કે અજુક્ત થયું નથી, એટલું તું બરાબર સમજજે, અને હવે તારી જિંદગી છે તે તું સુધારજે. એમ કહીને 56મે દિવસે આ સૌની હાજરીમાં, શ્રી કૃષ્ણની હાજરીમાં એમને છેલ્લા વંદન કરી, એમની અનુજ્ઞા માગીને. બહુ માર્મિક દ્રશ્ય છે, બહુ ટચિંગ દ્રશ્ય છે. હે ત્રિભુવન દેવ, હવે મને આજ્ઞા આપો, વિદાય લેવા. હવે મારું જીવન કાર્ય છે તે પૂરું કરવાની મને વિનંતી કરું છું. મને અનુજ્ઞા આપો. હવે તમને અનુજ્ઞા છે. હવે તમે સીધાઓ. કૃષ્ણના વચનની સાથે યોગ બળે પોતાના બધા અંગોમાંથી, પોતાના સ્થૂળ શરીરમાંથી, સૂક્ષ્મ શરીરમાંથી ધીરે ધીરે પોતાની ચેતના છે તે પાછી ખેંચતા જઈ અને પોતાનો દેહ ભીષ્મ છે તે છોડે. તમે જુઓ કોણ મૃત્યુ પામે છે, ક્યારે મૃત્યુ પામે છે, કેવી હાલતમાં મૃત્યુ પામે છે, કયા કારણે મૃત્યુ પામે છે, કોનો પુત્ર છે, કોનો રખેવાળ છે, કોનો પૂજક છે, કોનો ચાહક છે, કોનો પ્રશંસક છે. ભીષ્મના સંદર્ભમાં આ બધું જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને એમ લાગે છે કે શ્રી કૃષ્ણ પછી બીજું કોઈ અતિ મહામય, મહિમામય એવું જો કોઈ વ્યક્તિત્વ કે ચરિત્ર હોય તો તે ભીષ્મનું છે. તો ભીષ્મના જીવનની આવી ટ્રેજેડી શા કારણે છે? ભીષ્મ આટલા દુઃખી શા માટે થયા? અને આટલું બધું વેઠવું પડ્યું, સરસૈયા ઉપર 56 દિવસ સુધી સૂવું પડ્યું, એનું અપમાન થયું, એની અવહેલના થઈ, જીવનના કેટલાય સુખો એને જતા કરવા પડ્યા. પણ એ તો એમના જન્મ પહેલા કેટલું તો નિશ્ચિત થઈ ચૂકેલું. પણ આપણે જેમ જાણીએ છીએ તેમ મનુષ્યની પડતીમાં, મનુષ્યની દુર્ગતિમાં, મનુષ્યના જીવનની કેટલીક વાતોમાં એનું પોતાનું પણ કેટલું આચરણ જવાબદાર હોય છે. તો ભીષ્મની બાબતમાં કયું આચરણ જવાબદાર છે? ભીષ્મની બાબતમાં જે જવાબદાર છે તે તેનું બંધારણવાદી પણ. ભીષ્મ ચુસ્ત બંધારણવાદી છે. બંધારણ મુજબ જ જીવવું. જેમ બંધારણમાં લખેલી કલમો મુજબ રાષ્ટ્ર વ્યવહાર અને રાજ્ય વ્યવહાર ચાલે, એમાં આગુ પાછું ન થઈ શકે, નહીં તો કાનૂન ભંગ થાય. ભીષ્મ એ રીતે વ્રત અને ધર્મને સમજ્યા છે, બંધારણ રૂપે એને સ્વીકાર્યું છે. એ શબ્દોને વળગીને રહ્યા છે, કૃષ્ણની જેમ અર્થને વળગીને રહ્યા નથી. કૃષ્ણ પણ બંધારણવાદી છે, પણ કૃષ્ણ જે છે તે બંધારણની કલમોના અર્થને સ્વીકારે છે અને એટલે ક્રાંતિકારી છે. જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે એ બંધારણની કલમો જે છે તેને ઉલ્લંઘી છે, તેને અતિક્રમી છે. ભીષ્મ છે તે શબ્દોને વળગી રહેનારા છે. ના, મારી પ્રતિજ્ઞા છે, હું રાજગાદી નહીં સ્વીકારું એટલે નહીં સ્વીકારું. હું બ્રહ્મચારી રહીશ, પરણીશ નહીં એટલે નહીં જ પરણું, બ્રહ્મચારી જ રહીશ. હું જે ગાદી ઉપર બેસશે તેનો જ સેવક બનીને રહીશ અને પૂરી નિષ્ઠા અને વફાદારી સાથે અડીખમ બનીને એની બાજુમાં ઉભો રહીશ. અને એટલે અધર્મીઓના પક્ષે ઉભા રહ્યા, અધર્મીના પક્ષે એ લડ્યા, અધર્મીના પક્ષે પોતાની જાતને એમણે જોડી રાખી અને કેટલાક નિંદા વચનો, કેટલાક ટીકા વચનો, આ બધું એને સ્વીકારવું પડ્યું. આરંભમાં આપણે જે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા એ બધાના ઉત્તરો એમાં સમાવેશ પામે છે. જો આ પ્રતિજ્ઞા, વ્રત ધર્મની 3 પ્રતિજ્ઞા એને જો ચુસ્ત રીતે વળગી ન રહ્યા હોત, એની અંદર એમણે કૃષ્ણની જેમ જો વ્યવહાર પટુતા દાખવી, પ્રાપ્ત ક્ષણે, ઇન અ ગિવન મોમેન્ટ જે ધર્મ હોય તે ધર્મ જો એમણે બજાવ્યો હોત, એ વ્રત છે તે તોડ્યું હોત કે વ્રતને જે આગુ પાછું કર્યું હોત કે છૂટછાટ લીધી હોત, સંભવ છે કે પરિણામ જુદું હોત. પણ એ જરાય આગુ પાછું કરનારા નથી. એના ચરિત્રની જો કોઈ નબળાઈ હોય તો તે કેવળ આટલી છે. એમના ચરિત્રમાંથી આપણે જે સમજવાનું છે તે આ છે કે જીવન જે છે તે કેવો પ્રવાહ છે. કોક દી આનંદની હેલી અપાર જીવનમાં હોય અને કોક દિવસ
આંસુડાની ધાર પણ જિંદગી બને. આ બધું જ સુખ પછી દુઃખ અને દુઃખ પછી સુખના વારા ફેરા છે તે કીર્તાર ઘડે છે. એ કીર્તાર ઘડે છે આપણા કર્મોને આધારે ઘડે છે. જેવા આપણા કર્મ કર્યા હોય છે તેવું જ આપણને ફળ છે તે પ્રાપ્ત થાય છે. તો જેવું વિચારીએ તેવું લણવાનું આવે, જેવું રોપીએ તેવું લણવાનું આવે. તો કર્મ કોઈને છોડતા નથી અને એ કર્મ ભીષ્મને પણ છોડ્યા નથી. તો કર્ણની જેમ, શ્રી કૃષ્ણની જેમ ભીષ્મનું પાત્ર પણ એવું છે કે જે હ્યુમન સાયકોલોજીનો બહુ જ ઊંડો અભ્યાસ દાખવે છે. મનુષ્યની સાયકોલોજી કેવી છે એને સમજવામાં આપણા 2-5 જીવનો પણ ઓછા પડે. તમે જુઓ કે એનું અધ્યયન કેટલું ગહન છે. કાંચીડાની જેમ હર ક્ષણે રંગ બદલતા મનુષ્યો, વાત વાતમાં અસત્યનું ઉચ્ચારણ કરનારા, સત્ય જ બોલવું જોઈએ એમ સમજનારા અને છતાં વાત વાતમાં અસત્યનું ઉચ્ચારણ કરનારા, સત્ય આચરણ કરવું જોઈએ એવું સમજનારા અને છતાં વાત વાતમાં અસત્યનું આચરણ કરનારા, મિથ્યાનું આચરણ કરનારા, એવા મનુષ્યો કાંચીડાની જેમ રંગો બદલ્યા જ કરતા હોય છે. એવા મનુષ્યની વચ્ચે આપણે સ્વજનોના, મિત્રોના, સગાઓના, સંબંધીઓના સંબંધો સ્થાપિત કરી વ્યવહાર જીવન ટકાવવાનું અને નભાવવાનું, અને એ બધા વચ્ચે એવા જાડાઓ વચ્ચે રહીને પણ આપણું નિર્લિપ્તપણું, આપણું નિસ્પૃહપણું, આપણું એની અંદર લપેટાયા વિનાનું, લિપ્ત થયા વિનાનું અલગપણું, ઇજ્જત સાચવી રાખવું કપરું કામ હોય છે. એનું નામ જ કુરુક્ષેત્ર છે. જિંદગીનું બીજું નામ કુરુક્ષેત્ર છે. અને જે લોકો બાહ્ય જગતની અંદર કુરુક્ષેત્રની અંદર પણ શ્રી કૃષ્ણની જેમ આમ જલ કમલવત રહી શકે છે. બધી જ વસ્તુમાં જ્યાં ધર્મની સાથે બાંધછોડ કરવી પડે અને જ્યાં અધર્મથી સત્ય સચવાતું હોય તે સત્ય છે તેને જાળવવા માટે અધર્મનું પણ આચરણ કરે એવા ક્રાંતિકારી થઈ શકે તે લોકો આ પ્રકારના નિષ્પૃહ રહી શકતા હોય છે. કર્મ કરવા છતાં જેને કર્મનું બંધન નડે નહીં, કર્મના પરિણામો ભોગવવા ન પડે, એવા કર્મના પણ જે વિજેતા થાય એ નસીબ ભીષ્મના ભાગે આવ્યું નથી. ભીષ્મને પણ કર્મના વિપાકો છે તે ભોગવવા પડ્યા છે. કર્મના વિપાકો છે તેનો શિકાર જો ભીષ્મ જેવી વ્યક્તિને પણ થવું પડતું હોય તો આપણે કઈ વિષાદમાં, એવો પ્રશ્ન આપણા મનમાં જાગે અને આપણે પણ એનાથી સન્નદ્ધ થઈને, જાગૃત થઈને આપણી જાતને એવા વિપાકોમાં આપણે ન પડવું પડે એટલા માટે થઈને જાગીને જીવતા શીખીએ તો ઘણી મોટી વાત. આ પાત્રનું જે કંઈ આપણે થોડું ઘણું પણ વિશ્લેષણ કર્યું તેમાંથી આટલો બોધપાઠ પણ જો આપણા ધ્યાન ઉપર આવે અને આપણા હૃદયમાં ઉતરે તો પણ ભયો ભયો. આ સાથે ભીષ્મના પાત્રની વાત પણ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ અને શાંતિ મંત્રના પાઠ સાથે આજનું વ્યાખ્યાન પણ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. આપણે સૌ ઘેર બેઠા શ્રી ચુનીલાલ ગેલાભાઈ મહેતા પરિવારને તાળીઓથી વધાવીએ, કારણ કે એમણે આવી સુંદર સંધ્યા, 3 દિવસની સંધ્યાઓનું આયોજન કરી આપણને એક નવા કાર્યક્રમને માટે આનંદ લેતા કર્યા. બીજા મણકાની શરૂઆત કરી શ્રી દીપકભાઈ ચમોલીએ સુંદર ભજનોની રસલાણ બોલાવી અને ત્યાર પછી આપણા ડૉક્ટર નરેશભાઈ વેદે જે રીતે આજે ભીષ્મ પિતામહના પાત્રને ઉજાગર કર્યું એના માટે આપણે મનન કરતા ફરી આવતીકાલે મળશું. આ જ સમયે આ જ માધ્યમ સાથે 5:30 થી 6 ભજનોની રસલાણ માણશું અને ત્યાર પછી આપણા ડૉક્ટર નરેશભાઈ વેદ આવતીકાલે ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરના પાત્રને ઉજાગર કરશે. અમે સૌ ઉત્સુક છીએ ડૉક્ટર નરેશભાઈ ધર્મરાજને માણવા, સાંભળવા માટે. તો આજે આપણે વિરમીએ છીએ શાંતિપાઠ સાથે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.